கேட்பது நன்மையானது. ద్వితీయోపదేశ కాండము ఉపాగమం 27వ అధ్యాయము 27వ அதிகாரம் 5వ వాక్యమును చదువుకుందాం. 27 5వ వచనத்தை వాసికలాం. నీ దేవుడైన యెహోవాకు బలిపీఠమును కట్టవలెను. ఉన్ దేవన్ చదువు. ఆ బలిపీఠమును రాళ్లతో కట్టవలెను, వాటి మీద ఇనుప పనిముట్టు పడకూడదు. తమిళ్లో కూడా చదువుమా. 27:5. அங்கே இரும்பாயுதம் படாத கற்களாலே உங்கள் தேவனாகிய கர்த்தருக்கு ஒரு பலிபீடத்தை கட்டக்கடவாய். మనం చదువుకున్న వాక్య భాగములో நாம் வாசித்த வேத பகுதியிலே నీ దేవుడైన యెహోవాకు బలిపీఠము అక్కడ కట్టవలెను, உன் தேவனாகிய கர்த்தருக்கு ஒரு பலிபீடத்தை அங்கே கட்டுவாய். ఆ బలిపీఠమును రాళ్లతో కట్టవలెను, அந்த பலிபீடத்தை கற்களினால் கட்டப்பட வேண்டும். వాటి మీద ఇనుప పనిముట్టు పడకూడదు. அதின் மேலே இரும்பாயுதங்கள் పడకూడదు. మోషే ఇశ్రాయేలు పెద్దలందరూ ప్రజలతో చెప్పిన మాటలు, மோசேவும் பெரியவர்களும் ஜனங்களோடு சொன்ன வார்த்தை, కనాను దేశమునకు మీరు వెళ్ళిన తర్వాత கானான் தேசத்திற்கு போன பிறகு అక్కడ బలిపీఠము కట్టాలి, அங்கே ஒரு பலிபீடத்தை கட்ட வேண்டும். అది దేవునికి కట్టాలి. அது தேவனுக்கு கட்ட வேண்டும். బలిపీఠం ఎందుకు కొరకు కట్టాలి? பலிபீடத்தை ஏன் கட்ட வேண்டும்? బలులు అర్పించట కొరకు కట్టబడాలి. பலி செலுத்துவதற்காக கட்டப்பட வேண்டும். బలులు ఎందుకు అర్పించాలి? பலியை ஏன் செலுத்த வேண்டும்? దేవునితో మానవుడు సమాధాన పడటానికి బలి అర్పించాలి. தேவனோடு மனிதன் சமாதானம் படும்படியாக அந்த பலியை செலுத்த வேண்டும். మానవుడు దేవాతి దేవునితో సమాధాన పడాలంటే బలి చెల్లించాలి. மனிதன் தேவனோடு சமாதானம் ஆக வேண்டுமானால் அவன் பலி செலுத்த வேண்டும். బలి చెల్లించినప్పుడు రక్తము చిందబడుతుంది. பலி செலுத்தும் போது அங்கே ரத்தம் சிந்தப்படும். ఆ రక్తం మనిషి యొక్క దోషమును పాపమును కడుగుతుంది. அந்த ரத்தமானது மனிதனுடைய பாவத்தையும் தோஷத்தையும் மன்னிக்கிறது. ఆ రక్తముతో మనిషి శుద్ధీకరించబడతాడు. அந்த ரத்தத்தினாலே மனிதன் சுத்திகரிக்கப்படுகிறான். దేవునితో సమాధాన పడతాడు. தேவனோடு சமாதானத்திற்குள்ளாய் வருகிறான். బలి రక్తము మానవుని దేవునితో ఐక్యపరిచి సమాధానపరచును. பலி செலுத்துகிற ரத்தத்தினாலே மனிதன் தேவனோடு சமாதானப்படுகிறான். మానవునికి దేవునికి మధ్యన ఉన్నటువంటి ద్వేషము అనే అడ్డుగోడను పడగొడుతుంది. மனிதனுக்கும் தேவனுக்கும் இருந்த அந்த சுவரை உடைக்கிறது அந்த ரத்தமாய் இருக்கிறது. మానవుడు దేవునితో సమాధానపడి ఐక్యపరచబడతారు. மனிதன் தேவனோடு ஐக்கியப்படுவதற்கு பலி செலுத்த வேண்டும். అందుకొరకే బలిపీఠము కట్టి బలులు అర్పించాలి. அதற்காகவே பலிபீடத்தை கட்டி பலியை செலுத்த வேண்டும். ఈ పాత నిబంధన కాల బలులు ఏది కూడా మానవునికి సంపూర్ణ సిద్ధి కలుగ చేయలేదు. பழைய ஏற்பாட்டின் பலிகள் மனிதனை சம்பூர்ணமான பரிசுத்தத்திற்குள் நடத்தவில்லை. మన ప్రభువైన యేసు క్రీస్తు అందుకొరకే ఈ లోకమునకు వచ్చి அதற்காகவே நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து இந்த உலகத்திற்கு வந்தார். ఆయన బలిగా మార్చబడి ఉన్నారు. அவரே பலியாக மாறினார். ఆయన కార్చిన రక్తము ద్వారా அவர் சிந்தின ரத்தத்தினாலே మానవుడు దేవునితో ఐక్యపడి ఉన్నాడు. மனிதன் தேவனோடு ஐக்கியமானான். మానవుడు దేవునితో సమాధాన పడ్డారు. மனிதன் தேவனோடு சமாதானத்திற்குள் வந்தான். యేసు క్రీస్తు రక్తము ద్వారానే మనిషి దేవునితో సమాధానం ఐక్యత కలిగింది. இயேசு கிறிஸ்துவுடைய ரத்தத்தினாலே மனிதனுக்கு தேவனோடு சமாதானம் உண்டாயிற்று. అతి పరిశుద్ధమైన స్థలములోనికి మార్గం ఏర్పడింది. அதி பரிசுத்தமான ஸ்தலத்திற்கு ஒரு வழி உண்டானது. దేవుని ముఖము చూడగలిగెను. தேவனுடைய முகத்தை காணக்கூடியவர்கள், దేవునితో మాట్లాడగలిగి ఉన్నాడు. தேவனோடு பேசக்கூடியவர்கள். బలి ద్వారా ఇదంతా జరిగింది. பலினாலே இதெல்லாம் நடைபெற்றது. కనుక మనకు ఒక బలిపీఠము ఉండాలి. ஆகவே நமக்காக ஒரு பலிபீடத்தை உண்டாக்க మనం ఒక வேண்டும். బలిపీఠము కట్టాలి. ஆகவே நாம் பலிபீடத்தை கட்ட வேண்டும். ప్రతి ఒక్కరూ తమ జీవితంలో ఒక బలిపీఠమును కట్టాలి. ஆகவே ஒவ்வொருவரும் தங்களுடைய வாழ்க்கையிலே ஒரு பலிபீடத்தை கட்ட வேண்டும். అబ్రహాము కట్టిన బలిపీఠములను గురించి నేను మీతో చెప్పబోతున్నాను. அபிரகாம் கட்டினதான பலிபீடத்தை குறித்து உங்களோடு சொல்ல போகிறேன். అబ్రహాము 4 సార్లు బలిపీఠమును కట్టినట్టుగా చూస్తున్నాం. அபிரகாம் 4 முறை பலிபீடத்தை கட்டியதாக நாம் பார்க்கிறோம். 4 బలిపీఠములను అబ్రహాము కట్టి ఉన్నారు. 4 பலிபீடங்களை அபிரகாம் கட்டினான். ఈ 4 బలిపీఠముల యొక్క ఆత్మీయమైన సత్యములను మనం నేర్చుకోవాలి. இந்த 4 பலிபீடங்களுடைய ஆவிக்குரிய சத்தியங்களை கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். అబ్రహాముకు దేవుడు ప్రత్యక్షమైనప్పుడు, அபிரகாமுக்கு தேவன் தரிசனம் கொடுத்த போது సర్వశక్తిగల దేవుడుగా
ప్రత్యక్షమయ్యారు. சர்வ வல்லமையுள்ள தேவனாக வெளிப்பட்டார். మహిమగల దేవునిగా ప్రత్యక్షమయ్యారు. மகிமையுள்ள தேவனாய் வெளிப்பட்டார். అసాధ్యమైన కార్యములు సాధ్యపరిచే దేవునిగా ప్రత్యక్షమయ్యారు. அசாத்தியமான காரியங்களை சாத்தியப்படுத்துகிற தேவனாய் வெளிப்பட்டார். దేవాతి దేవుడు ఒక మానవునికి ఎలా ప్రత్యక్షమవుతున్నారో చూడండి. தேவாதி தேவன் ஒரு மனிதனுக்கு எவ்விதமாய் வெளிப்பட்டார் என்று பாருங்கள். మహిమగల దేవునిగా ప్రత్యక్షమవుతున్నారు. மகிமையின் தேவனாய் வெளிப்பட்டார். సర్వశక్తి గల దేవునిగా ప్రత్యక్షమవుతున్నారు. சர்வ வல்லமையுள்ள தேவனாக வெளிப்பட்டார். అసాధ్యమైన కార్యములు సాధ్యపరచుటకు నిత్యుడగు తండ్రిగా ప్రత్యక్షమవుతున్నారు. அசாத்தியமான காரியங்களை சாத்தியமாக்கிய நித்திய பிதாவாக வெளிப்பட்டார். ఈ విధముగా దేవుడు మానవునికి ప్రత్యక్షమవుతున్నారంటే దేవుడు మానవుని ఎంత ప్రేమించాడో చూడండి. இவ்விதமாய் தேவன் மனிதனுக்கு தன்னை வெளிப்படுத்தினதை எவ்விதமாய் நாம் பார்க்கிறோம் பாருங்கள். అబ్రహాముకు దేవుడు ప్రత్యక్షమై அபிரகாமுக்கு தேவன் தரிசனமாகி అబ్రహామును దేవుడు పిలిచాడు. அபிரகாமை தேவன் அழைத்தார். నీవు లేచి நீ எழுந்து నీ దేశము నుండి உன் தேசத்தை விட்டு నీ బంధువుల యొద్ద నుండి உன் சொந்தத்தை விட்டு నీ తండ్రి ఇంటి నుండి உன்னுடைய தகப்பன் வீட்டை விட்டு బయలుదేరి புறப்பட்டு నేను నీకు చూపించు దేశమునకు వెళ్ళుము. நான் உனக்கு காண்பிக்கிற தேசத்திற்கு போ. అలా నీవు వెళ్ళినట్లయితే அப்படி நீ போவாயானால் నిన్ను గొప్ప జనముగా చేసి உன்னை பெரிய ஜனமாக்கி నిన్ను ఆశీర్వదించి உன்னை ஆசீர்வதித்து నీ నామమును గొప్ప చేయుదును. உன்னுடைய நாமத்தை பெரிதாக்குவேன். నీవు ఆశీర్వాదకరంగా ఉందువు. நீ ஆசீர்வாதமாய் இருப்பாய். నిన్ను ఆశీర్వదించు వారిని నేను ఆశీర్వదిస్తాను. நீ ஆசீர்வதிக்கிறவர்களை நான் నీ ஆசீர்வதிப்பேன். వంశములన్నీ కూడా ఆశీర్వదించబడతాయి. உன்னுடைய வம்சம் எல்லாவற்றையும் ఈ ஆசீர்வதிப்பேன். విధముగా దేవుడు అబ్రహామునకు పిలుపునిచ్చారు. இவ்விதமாய் தேவன் அபிரகாமுக்கு ஒரு அழைப்பை ఈ கொடுத்தார். పిలుపును అబ్రహాము తీసుకున్నప్పుడు இந்த அழைப்பை அபிரகாம் ஏற்றுக்கொண்ட போது 75 సంవత్సరముల వయస్సు ఈడుగలవాడు. 75 வயது உடையவனாய் அபிரகாம் இருந்தார். ఆయన ఈ యొక్క పిలుపును తీసుకొని బయలుదేరి వచ్చారు. இந்த அழைப்பை ஏற்று அபிரகாம் புறப்பட்டு తన வந்தார். భార్య అయినటువంటి షారాయిని వెంటబెట్టుకొని தன்னுடைய மனைவியாகிய சாராளை அழைத்துக் கொண்டு తన సహోదరుని కుమారుడైన లోతును తీసుకొని தன்னுடைய சகோதரன் குமாரனாகிய லோத்துவை அழைத்துக் கொண்டு ఆరాను పట్టణములో తాను సంపాదించిన యావదాస్తిని తీసుకొని ஆரான் பட்டணத்திலே சம்பாதித்த சம்பத்தை எல்லாம் பெற்றுக்கொண்டு దేవుని పిలుపుకు లోబడి கர்த்தருடைய அழைப்புக்கு கீழ்ப்படிந்து ఆయన బయలుదేరి వచ్చాడు. அவன் புறப்பட்டு வந்தான். ఆయన బయలుదేరి వచ్చిన తర్వాత அவன் புறப்பட்டு வந்தபோது కనాను దేశానికి వచ్చి கானான் தேசத்திற்கு வந்து ఆ దేశములో సంచరిస్తూ ఉన్నారు. அந்த தேசத்திலே சுற்றித் திரிந்தான். మోరే దగ్గరనున్న సింధూర వృక్షము దగ్గరికి చేరాడు. மோரே என்கிற ஒரு இடத்திற்கு வந்து சேர்ந்தார். అది షెకేములో ఉన్నది. அது செகேம் என்கிற இடத்திலே இருந்தது. అక్కడికి వచ్చి చేరాడు అబ్రహాం. அங்கே வந்து அவர் சேர்ந்தார். 12వ అధ్యాయం 7వ వాక్యాన్ని ఆది కాండములో గమనించినప్పుడు 12ஆம் அதிகாரம் 7ஆம் வசனம் ஆதியாகமம். యెహోవా అబ్రహామునకు ప్రత్యక్షమై கர்த்தர் அபிரகாமுக்கு தரிசனமாகி నీ సంతానమునకు ఈ దేశం ఇచ్చేదనని చెప్పగా உன் சந்ததிக்கு இந்த தேசத்தை கொடுப்பேன் என்றார். అతడు తనకు ప్రత్యక్షమైన యెహోవాకు அப்பொழுது அவன் தனக்கு தரிசனமான கர்த்தருக்கு ఒక బలిపీఠము కట్టెను. அங்கே ஒரு பலிபீடத்தை கட்டினான். మొట్టమొదటిసారిగా ఒక బలిపీఠాన్ని అబ్రహాం కడుతున్నారు. முதல் முறையாக அபிரகாம் ஒரு பலிபீடத்தை கட்டினான். పిలుపునందుకొని బయలుదేరి వచ్చిన అబ్రహాం அழைப்பை ஏற்று வந்த అபிరகாம் షెకేము పట్టణమందు వచ్చి చేరి சிகேம் என்கிற பட்டணத்திற்கு வந்து మోరే దగ్గరనున్న సింధూర వృక్ష చేరి மோரே இடத்திற்கு வந்து சேர்ந்து అప్పుడు కనానీయుల దేశములో ఒక బలిపీఠాన్ని కట్టాడు. அங்கே கானான் தேசத்திலே ஒரு பலிபீடத்தை கட்டினான். అక్కడ దేవుడు ఆయనకు ప్రత్యక్షమయ్యాడు. அங்கே தேவன் அவருக்கு தரிசனமானார். షెకేము అనగా భుజము అని అర్థం. சிகேம் என்பது அதனுடைய தோள்களை காண்பிக்கிறது. మోరే అనగా బోధకుడు అని అర్థము. மோரே என்பதற்கு அர்த்தம் உபதேசிப்பவர் என்ற அர்த்தம். షెకేము అంటే భుజము అని అర్థం. செகேம் என்பது தன்னுடைய வலது கரத்தை காண்பிக்கிறது. దేవుడు మనకు భుజం ఇచ్చారు. தேவன் நமக்கு ஷோல்டரை கொடுத்திருக்கிறார். ఇది ఎందుకు వరకు ఇచ్చారు? இது எதற்காக கொடுத்தார்? ఎగేసుకొని తిరగడానికి కాదు, அது பை போட்டு சுத்துவதற்காக அல்ல, భారము భరించడానికి. பாரத்தை சுமப்பதற்கு. దేవుడు మనకు భుజమునిచ్చింది. தேவன் நமக்கு தோள்களை கொடுத்தது. భారము భరించడానికి భుజమునిచ్చారు. பாரத்தை சுமப்பதற்கு கொடுத்தார். కొన్ని సమస్యలని మనము భారముగా మోయవలసి ఉన్నది. சில பிரச்சனைகளை நாம் சுமக்க வேண்டும். కుటుంబ భారాలు మీరు భుజమొట్టి మోయవలసి ఉన్నది. குடும்ப பாரத்தை சுமக்க வேண்டும். పిల్లల భారాలు మోయవలసి ఉన్నది. பிள்ளைகளுடைய பாரத்தை சுமக்க வேண்டும். సంఘ భారం మోయవలసి ఉన్నది. சபையின் பாரத்தை சுமக்க வேண்டும். నశించిపోతున్న ఆత్మలకు వచ్చిన భారం మనం మోయాలి. அழிந்து போகிற ஆத்துமாக்களை குறித்த பாரம் நமக்கு வேண்டும். భారము భరించుట కొరకే దేవుడు మనకు భుజమునిచ్చారు. பாரத்தை சுமப்பதற்கே தேவன் நமக்கு தோள்களை கொடுத்திருக்கிறார். కనుక మన భుజం మీద దేవునికి ఆత్మ సంబంధమైన భారములు మనం మోయాలి. ஆகவே நம்முடைய தோள்களின் மேலே அவருடைய ஆவிக்குரிய
பாடுகளை சுமக்க வேண்டும். అబ్రహాం ఇప్పుడు ఎక్కడికి వచ్చి బలిపీఠం కట్టాడు? ஆபிரகாம் எங்கே வந்து பலி செலுத்தினார்? షెకెము నందు ఒక స్థలానికి వచ్చి ఆయన బలిపీఠం కట్టాడు. சிக்கேம் என்கிற ஒரு இடத்திற்கு வந்து பலி செலுத்தினார். అది మోరే అనేటటువంటి ప్రాంతం అయి ఉన్నది. அது மோரே என்கிற இடமாய் இருந்தது. మోరే అనగా బోధకుడు అని అర్థం. மோரே என்பதற்கு உபதேசகன் என்ற அர்த்தம். మనకు బోధకుడు ఉన్నారు, நமக்கு ஒரு உபதேசகன் உண்டு, అనేక మంది బోధకులు ఉన్నారు. அநேக போதகர்கள் இருக்கிறார்கள். వాక్యంలో రాయబడింది, வசனத்தில் మీ இருக்கிறது, బోధకుడు మీ గురువు యేసు ప్రభువే అని రాయబడి ఉన్నది. உங்களுடைய போதகன் உம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து என்று எழுதப்பட்டது. కనుక మన బోధకుడు మన గురువు ఎవరు? நம்முடைய போதகர் குரு யார்? యేసయ్య మాత్రమే మన బోధకుడు. இயேசு மாத்திரமே நம்முடைய குருவாய் మనం இருக்கிறார். ఎవరికి శిష్యులం? நாம் யாருக்கு சீஷர்கள்? యేసయ్యకు మాత్రమే శిష్యులం. இயேசுக்கு மாத்திரமே சீஷர்கள். మీరు గురువులని పిలువబడవద్దని వాక్యంలో రాయబడింది. நீங்கள் குருக்கள் என்று அழைக்கப்படாதீர்கள் என்று வேதம் சொல்கிறது. మనం గురువులని పిలువబడకూడదు. நாம் குருக்கள் என்று அழைக்கப்படக்கூடாது. కొంతమంది చెప్తుంటారు మీరే మా గురువు అని. நீங்களே எங்களுடைய குரு என்று சொல்வார்கள். మరి కొంతమంది చెప్తారు నీవే నా శిష్యుడివి అని. நீதான் என்னுடைய சீஷன் என்று சொல்வார்கள். మీరు గురువులని పిలువబడొద్దని వాక్యం చెప్తుంది. நீங்கள் போதகர்கள் என்று அழைக்கப்படக்கூடாது என்று வேதம் சொல்கிறது. ఎందుకనగా మనందరికి గురువు యేసయ్య. நம் அனைவருக்கும் குரு இயேசு கிறிஸ்து ఆయన மாத்திரமே. రబ్బుని அவர் మాత్రమే போதகர். అనగా బోధకుడని అర్థము. அப்படி என்றால் போதகர் என்ற அர்த்தம். ఆయన మనకు బోధ చేస్తారు. அவர் நமக்கு போதிப்பார். మనందరం ఎవరమో తెలుసునా? நாமெல்லாம் யார் என்று தெரியுமா? నిత్య విద్యార్థులం. நித்தியமாய் படிக்கக்கூடியவர்கள், దేవుని సన్నిధిలో పాఠాలు నేర్చుకునేవారు. நித்தமும் தேவ சமூகத்திலே கற்றுக்கொள்பவர்கள், ఆయన యొద్ద కూర్చొని ఆయన బోధ వినవలసిన వారు, அவரிடத்திலே அமர்ந்து அவருடைய உபதேசத்தை கேட்க வேண்டும், ఆయన మాటలు వినవలసిన వారు. அவருடைய வார்த்தைகளை கேட்க வேண்டும். చాలా మందికి అది ఇష్టం ఉండదు. அநேகருக்கு அது பிடிக்காது. చూడండి, பாருங்கள், మార్త కుటుంబంలో மார்த்தால் இருந்தால் குடும்பத்திலே, మార్త అనేకమైన పనుల మీద ఉండేది. மார்த்தால் அநேக வேளையிலே இருந்தால், మరియ యేసయ్య పాదాల దగ్గర కూర్చొని ఆయన బోధ వినుచుండెను. மரியாளோ இயேசுவினுடைய பாதத்தில் அமர்ந்து அவருடைய போதத்தை கேட்டார். మరియా ఆయన బోధ వింటుంది. மரியாள் தேவனுடைய வார்த்தையை கேட்டுக்கொண்டிருந்தார். మరియా యేసు ప్రభు యొక్క శిష్యురాలు. மரியாள் இயேசு கிறிஸ்துவுடைய சீஷி. వీళ్ళిరువురికి ఆకలి తీర్చడానికి మార్త పరిచారకురాలు. இவர்கள் ரெண்டு பேருடைய பசி தீர்ப்பதற்கு வேலை செய்கிற మనకు மார்த்தாள். కూడా ఒక గుంపు పరిచర్య చేస్తున్నారు. நாமும் ஒரு கூட்டம் வேலை செய்கிறோம். ఒక గుంపు దేవుని బోధ వింటున్నారు. ஒரு கூட்டம் தேவனுடைய வார்த்தையை கேட்கிறோம். దేవుని బోధ మనం వినాలి. தேவனுடைய வார்த்தைகளை கேட்க ఆయన வேண்டும். బోధ మనకు అవసరం. அவருடைய உபதேசம் அவசியம். దేవుని బోధ లేకపోతే మనం ఏమైపోతామో. அவருடைய வார்த்தை இல்லை என்றால் என்ன ஆவோம்? కనుక ఆయన ఉపదేశం, ఆయన బోధలు మనకు అవసరం. ஆகவே அவருடைய உபதேசம் போதையும் நமக்கு அவசியமா இருக்கிறது. అది మనల్ని బ్రతికిస్తుంది. அது நம்மை ஜீவனை கொடுக்கிறது. అది మనల్ని జీవింపజేస్తుంది. அது நமக்கு ஜீவனை கொடுக்கிறது. ఒక రోజు లాజరు మరణించాడు. ஒரு நாளிலே லாசரு மரித்தான். యేసు ప్రభు అక్కడికి వచ్చి చెప్పారు. இயேசு அங்கே வந்து சொன்னார். మార్త యేసయ్యతో చెప్తుంది, மார்த்தாள் இயேசுவோடு சொன்ன வார்த்தை, బోధకుడా నీవు ఇక్కడ ఉన్నట్టయితే నా సహోదరుడు చనిపోయేవాడు కాదు అని. போதகரே நீர் இங்கே இருந்தால் என்னுடைய சகோதரன் மரித்திருக்க மாட்டான் என்றால். ఇప్పుడు ఏమైంది, నేను లేపుతాను కదా మార్త అని చెప్పారు. இப்ப என்ன ஆனது? நான் அவனை எழுப்புவேன் என்று சொன்னார். నా తమ్ముడు ఇప్పుడు లేవడు, అంత్య దినమున మృతులు పునరుద్ధానం చెందేటప్పుడు లెగిస్తాడు. என்னுடைய சகோதரன் இப்பொழுது எழுந்திருக்க மாட்டான், கடைசி நாட்களிலே எழுந்திருப்பான் என்று சொன்னார். ఇప్పుడైనా అప్పుడైనా ఆ పునరుద్ధానం ఎవరు? இப்போதும் அப்போதும் அந்த உயிர்த்தெழுதல் யார்? నేనే కదా పునరుద్ధానము, நானே உயிர்த்தெழுதல், నేనే కదా జీవము, நானே ஜீவன். నేను ఎక్కడుంటే అక్కడ పునరుద్ధానం కలుగుతుంది. நான் எங்கே இருக்கிறேனோ அங்கே உயிர்த்தெழுதல் నేను உண்டு. ఎక్కడుంటే అక్కడ జీవం కలుగుతుంది. நான் எங்கே இருக்கிறேனோ அங்கே ஜீவன் உண்டு. నువ్వు నమ్మిక మాత్రం ఉంచు, நீ நம்பிக்கை மாத்திரம் வை, దేవుని మహిమను చూస్తావు. தேவனுடைய மகிமையை காண்பாய். ఎందుకు ఇలా మాట్లాడింది మార్త? ஏன் இவ்விதமாய் பேசினாள் மார்த்தா? ఆవిడ ఆయన బోధ వినలేదు. அவள் தேவனுடைய வார்த்தையை கேட்கவில்லை. పరిచర్యలోనే ఉండిపోయింది. அவள் வேலை செய்வதிலே இருந்து கொண்டாள். కట్టెలు ఎరుకు రావడం, కట్టెలు నరుకు రావడం, నీళ్లు చేది పోయడం, ఈ పనిలోనే ఉండిపోయింది. விறகு கொண்டு வருவது, தண்ணி ஊற்றுவது, இந்த வேலையை செய்து கொண்டிருந்தாள். పొయ్యిలో అగ్ని రాజబెట్టడం, పొగంతా వచ్చేటట్టుగా చేయడము, వంటలు తాలింపులు వేయటం, దీంట్లోనే మునిగిపోయింది. அடுப்பை பற்ற வைப்பதும் அதிலே சமைக்கிறதும் இந்த காரியத்திலே ஈடுபட்டு కానీ கொண்டிருந்தாள். యేసయ్య బోధ వింటలేదు. ஆனால் இயேசுவின் உபதேசத்தை கேட்கவில்லை. మన మార్త కూడా లేచి వెళ్ళిపోయింది బోధ వినకుండా. நம்முடைய மார்த்தாள் இந்த உபதேசத்தை கேட்காமல் போய்விட்டாள். మరియ కూడా యేసు ప్రభుతో ఒక మాట చెప్పింది. மரியாளும் இயேசுவோடு ஒரு வார்த்தை சொன்னார். నీవు ఎక్కడ ఉన్నట్టయితే నా తమ్ముడు చనిపోయేవాడు కాదు అని. நீர் இங்கே இருந்தால் என்னுடைய சகோதரன் மரித்திருக்க மாட்டான். అప్పుడు యేసు ప్రభు అన్నారు, அப்போது இயேசு சொன்னார், నేను లేపుతానని చెప్పారు. நான் எழுப்புவேன் என்றார். మరియ చెప్తుంది, மரியாள் சொல்கிறார், అవును ప్రభువా నువ్వు లేపగలుగుతావు. ஆம் ஆண்டவரே நீர் எழுப்புவீர். ఆమె ఎలా చెప్పగలిగింది? அவள் எப்படி சொல்லக்கூடிய? ఆమె ఆయన బోధ విన్నది. அவள் அவருடைய உபதேசத்தை దేవుడు ఒక கேட்டாள். కార్యం చేయాలనుకున్నప్పుడు, தேவன் ஒரு காரியத்தை செய்ய అది நினைத்த నీకు போது, జరగాలనుకున్నప్పుడు அது உனக்கு நிறைவேறும் போது, ఆయన బోధని విని ఉండాలి. அவருடைய உபதேசத்தை கேட்க ఆయన வேண்டும். మాటలని విని ఉండాలి. அவருடைய வார்த்தையை கேட்க வேண்டும். వినుట ద్వారా విశ్వాసం కలుగుతుందని వాక్యం చెప్తుంది. கேட்பதினாலே விசுவாசம்
விசுவாசம் உண்டாகும் என்று வேதம் యేసయ్య சொல்கிறது. బోధ విన్నప్పుడే నీలో విశ్వాసం కలుగుతుంది. இயேசுவுடைய வார்த்தை கேட்கும்போது உனக்குள் விசுவாசம் உண்டாகும். విశ్వాసమునకు కానిది ఏదీ లేదు. விசுவாசத்தால் கூடாத காரியம் ஒன்றும் இல்லை. అసాధ్యమైన కార్యములు కూడా విశ్వాసము ద్వారా సాధ్యపరచబడతాయి. அசாத்தியமான காரியங்களை விசுவாசத்தின் மூலம் சாத்தியமாகும். అందుకే మన బోధకుని యొక్క బోధ మనం వినాలి. ஆகவே நம்முடைய போதகருடைய வார்த்தையை நாம் கேட்க మన வேண்டும். రబ్బుని మాటలు మనం వినాలి. நம்முடைய ரபுனியுடைய வார்த்தையை கேட்க మనం வேண்டும். నిత్య విద్యార్థులమై ఉన్నాం. நாம் நித்தியம் கற்கக்கூடியவர்களாய் నేను இருக்கிறோம். బోధించాలి అని అనుకోకూడదు. நான் போதிக்க வேண்டும் என்று நினைக்க యేసయ్య கூடாது. మాట నేను వినాలి అనుకోవాలి. இயேசுவுடைய வார்த்தையை கேட்க வேண்டும் என்று நினைக்க మాట్లాడుటకు வேண்டும். నిదానించాలి. பேசுவதற்கு நிதானிக்க வேண்டும். వినుటకు వేగిర పడాలి. கேட்பதற்கு வேகிரமாய் இருக்க ఆ வேண்டும். మరియ విన్నది గనుకనే ఆమెకు పునరుద్ధానమును గురించిన ఒక ప్రకటన ఉన్నది. மரியாள் கேட்டபடினாலே உயிர் தெழுதலை குறித்த ஒரு விழிப்பு உண்டானது. అవును ప్రభువా, నా తమ్ముడు చనిపోయినా సరే నువ్వు లేపగలుగుతావు. ஆம் ஆண்டவரே, என்னுடைய சகோதரன் மரித்தாலும் நீர் எழுப்புவீர். నీవు ఎలా చెప్పగలుగుతున్నావు? எப்படி சொல்லக்கூடும் இந்த నీవే வார்த்தை? పునరుద్ధానం, நீரே உயிர் தெழுதல், నీవే జీవము. நீரே ஜீவன். ఆయన బోధ మీరు వినండి. அவருடைய உபதேசத்தை మీలో கேளுங்கள். విశ్వాసం కలుగుతుంది. உங்களுக்குள் விசுவாசம் உண்டாகும். అద్భుతాలు మహిమగల కార్యాలు ప్రభు జరిగిస్తాడు. அற்புதம் மகத்துவமான காரியங்களை செய்வார். దేవుని గొప్ప కార్యాలు మీరు చూస్తారు. தேவனுடைய பெரிய காரியங்களை காண்பீர்கள். మోరే అనగా బోధకుడు అని అర్థము. மோரே என்பது போதகன் என்கிற அர்த்தம். అబ్రహాం ఇప్పుడు ఎక్కడికి వచ్చారు? அபிரகாம் இங்கே வந்தான். పిలుపుని అందుకున్న అబ్రహాం ఎక్కడికి వచ్చారు? அழைப்பை கேட்டு அபிரகாம் எங்கே வந்தான்? ఆయన షెకెము అనే ప్రాంతంలో మోరే దగ్గరికి వచ్చారు. சிக்கேம் என்கிற பகுதியிலே மோரேவின் பகுதிக்கு வந்தான். ప్రియమైన దేవుని బిడలారా, பிரியமான தேவ ஜனமே, భారములు భరించుట కొరకై பாரத்தை சுமப்பதற்கு ఆయనకు అక్కడ బోధ చేయబడుతుంది. அங்கே அவனுக்கு దేవుడు உபதேசிக்கப்படுகிறது. ఆయనకి ప్రత్యక్షమయ్యాడు. தேவன் அவருக்கு தரிசனமானார். అక్కడ ఒక బలిపీఠం కట్టాడు. அங்கே ஒரு பலிபீடத்தை கட்டினார். బలిపీఠం కట్టాడు అంటే దాని అర్థం ఏంటి? பலிபீடம் கட்டினான் என்றால் அர்த்தம் என்ன? బలి అర్పించబడుతుంది பலி செலுத்துகிறான். అంటే దేవుడు చేసిన బోధకి ఆయన శిరస వహించాడు. தேவன் உபதேசித்த வார்த்தைக்கு அவன் தலையை ఆ சாய்த்தான். బోధ నిమిత్తమై ఆయన బలియజ్ఞం అయ్యాడు. அந்த உபதேசத்தினால் அவன் பலியாக ఆ బోధని செலுத்தப்பட்டான். ఆయన అంగీకరించాడు. அந்த பலியை ஏற்றுக்கொண்டான். కనుక మొదటిసారిగా నువ్వు కట్టవలసిన బలిపీఠము, முதல் முறையாய் கட்ட வேண்டிய பலிபீடம், దేవుడు నిన్ను పిలిచిన పిలుపు, தேவன் அழைத்த அழைப்பு, నీకు ఇచ్చిన దర్శనం, உனக்கு கொடுக்கப்பட்ட தரிசனம், నీకు ఇచ్చిన ప్రమాణం, உனக்கு கொடுக்கப்பட்ட பிரமாணங்கள், వీటన్నిటి నిమిత్తమై బోధించబడుటకు, இவை எல்லாவற்றிற்காக உபதேசிக்கப்படும் భారము భరించుటకు பாரம் சுமப்பதற்கு ఒక బలిపీఠమును కట్టి ஒரு பலிபீடத்தை கட்டி నీవు అక్కడ ప్రభుకి అప్పగించుకోవాలి. நீ அங்கே உன்னை நீ அர்ப்பணிக்க வேண்டும். అప్పుడు దేవుడు నీ పట్ల గొప్ప కార్యాలు చేస్తారు. அப்போது தேவன் உன்னுடைய வாழ்க்கையிலே பெரிய காரியங்களை ఇది செய்வார். అబ్రహాము జీవితంలో కట్టబడిన మొదటి బలిపీఠం. இதுதான் అబ్రహాముடைய வாழ்க்கையிலே கட்டப்பட்ட முதல் பலிபீடம். రెండవదిగా మనం గమనించినప్పుడు இரண்டாவதை பார்க்கும்போது 8వ వాక్యాన్ని మనం చూస్తే, 8ஆம் வசனத்தை అక్కడ வாசிக்கும்போது నుండి అతడు బయలుదేరి அவ்விடம் விட்டு அங்கே போய் பேர்ந்து బేతేలు తూర్పునున్న కొండకు చేరి பேத்தேலுக்கு கிழக்கே இருக்கும் மலைக்கு போய் పడమటనున్న బేతేలునకును பேத்தேலுக்கு மேற்கே இருக்கும் ஆயிக்கு போய் తూర్పునున్న హాయికిని ஆயிக்கு கிழக்காயும் మధ్యను గుడారం వేసి இருக்கும் குடாரம் போட்டு అక్కడ యెహోవాకు బలిపీఠము కట్టి அங்கே கர்த்தருக்கு ஒரு பலிபீடத்தை கட்டி యెహోవా నామమున ప్రార్థన చేసెను. கர்த்தருடைய நாமத்தை தொழுது கொண்டார். ఇక్కడ రెండవదిగా మరొక బలిపీఠమును ఆయన కట్టుచున్నారు. இரண்டாவதாக ஒரு பலிபீடத்தை கட்டினான். ఇక్కడ కట్టే బలిపీఠము, இங்கே கட்டின பலிபீடம் మొదటి కట్టిన బలిపీఠము దగ్గర నుంచి కొంచెం ముందుకు సాగాడు. முதல் இடத்திலே கட்டப்பட்ட பலிபீடத்திலிருந்து கொஞ்சம் பெயர்ந்து போனான். బేతేలుకు హాయికి మధ్యలో ఒక గుడారం వేశాడు. பேத்தேலுக்கும் ஆய்க்கும் மத்தியிலே ஒரு குடாரத்தை అక్కడ போட்டார். ఒక బలిపీఠం కట్టి அங்கே ஒரு பலிபீடத்தை கட்டி యెహోవా నామమున ప్రార్థన చేసెను. அங்கே கர்த்தருடைய நாமத்தை தொழுது கொண்டான். రెండవ బలిపీఠం కట్టినప్పుడు இரண்டாம் பலிபீடத்தை கட்டின போது యెహోవా నామమున ప్రార్థన చేశాడు. கர்த்தருடைய நாமத்தை தொழுது கொண்டான். నువ్వు బలిపీఠం ఎందుకు కట్టుకోవాలి? நீ பலிபீடத்தை ஏன் கட்ட வேண்டும்? మొదటిగా నీ పిలుపుని స్థిరపరచుకోవడానికి కట్టాలి. முதலாவது உன்னுடைய அழைப்பை ஸ்திரப்படுத்தி நீ கட்ட வேண்டும். రెండవదిగా యెహోవా నామమున ప్రార్థన చేయటానికి కట్టుకోవాలి. இரண்டாவதாக கர்த்தருடைய நாமத்தை தொழுது கொள்ளும்படியாக கட்ட ప్రార్థన வேண்டும். చేయడానికి నన్ను నీవే అప్పగించుకొని సమర్పించుకోవాలి. ஜெபிப்பதற்காக உங்களை நீங்களே அர்ப்பணிக்க வேண்டும். గనుక ఇక్కడ ఈయన కట్టిన బలిపీఠం இங்கே கட்டின பலிபீடம் ఓ ప్రక్కన బేతేలుకును ஒரு புறத்திலே பேத்தேலுக்கும் మరో ప్రక్కన హాయికి మధ్యలో బలిపీఠం కట్టారు. மறுபுறத்தில் ஆய்க்கும் மத்தியிலே அவர் பலிபீடத்தை கட்டினார். బేతేలు అనగా అర్థము దేవుని ఇల్లు, దేవుని నివాసము అని. பேத்தேல் என்பது தேவனுடைய வீடு என்ற அர்த்தம். హాయి అనగా కుప్ప అని అర్థము. ஆயி என்பதற்கு குப்பைமேடு என்ற அர்த்தம். ఇక్కడ ఈ రెండిటికి మధ్యలో ఒక బలిపీఠాన్ని కట్టాడు. இவை இரண்டுக்கும் மத்தியிலே ஒரு பலிபீடத்தை ఓ கட்டினார். ప్రక్కన ఒక కుప్ప కనబడుతుంది, ஒரு புறத்தில் ஒரு குவியல் இருந்தது, మరో ప్రక్కన దేవుని ఇల్లు కనబడుతుంది. மறுபுறத்திலே தேவனுடைய வீடு இருந்தது. వీటి రెండిటికి మధ్యలో ఆయన బలిపీఠాన్ని కట్టాడు. இவர்கள் இரட்டின் மத்தியிலும் ஒரு பலிபீடத்தை கட்டினார். ప్రియమైన దేవుని బిడలారా, பிரியமான தேவ ஜனமே, హాయి అనగా కుప్ప అని అర్థం. ஆயி என்பது குப்பை என்ற அர்த்தம். ఇశ్రాయేలు యెహోషువ నాయకత్వంలో హాయి పట్టణాన్ని జయించారు. இஸ்ரவேல் மக்கள் யோசுவாவின் நாட்களே ஆயி பட்டணத்தை అది ஜெயித்தார்கள். ఒక చిన్న దేశము. அது ஒரு சிறிய
தேசமாயிருந்தது. ఎరికో అంత పెద్ద పట్టణం కాదది. எரிகோ போன்ற பெரிய பட்டணம் கிடையாது. అందుకొరకే దాని వేగు చూడటానికి వెళ్ళిన వారు అందరూ వెళ్ళనవసరం లేదు, కొద్ది మంది చాలని చెప్పారు. அதை வேவு பார்க்க போன போது அநேகர் போக வேண்டாம், சிலர் மாத்திரம் போதும் என்று சொன்னார்கள். అలాగే కొద్ది మంది మాత్రమే ఆ పట్టణం మీద యుద్ధానికి వెళ్ళారు. ஆகவே சிலர் மாத்திரம் ஆயி பட்டணத்திற்கு மீது யுத்தத்திற்கு போனார்கள். మొదట అపజయం పొంది వెనక్కి తిరిగి వచ్చారు. முதல் முறை அவர்கள் தோல்வி அடைந்தார்கள். వారు ఇశ్రాయేలుని తరిమి తరిమి కొట్టారు. அவர்கள் இஸ்ரவேலர்களை துரத்தி அடித்தார்கள். ఇశ్రాయేల్లో కొంతమంది మరణించారు. இஸ்ரவேலரிலே சிலர் மரித்தார்கள். యెహోషువ అప్పుడు పశ్చాత్తాపడి ప్రార్థించారు. யோசுவா அங்கே மனஸ்தாபப்பட்டு ஜெபித்தான். దేవుడు తన సంకల్పాన్ని బయలుపరిచారు. தேவன் தன்னுடைய சித்தத்தை வெளிப்படுத்தினார். వారు శుద్ధీకరించుకోవాలని ప్రభువు చెప్పారు. அவர்கள் சுத்திகரிக்கப்பட வேண்டும் என்று தேவன் சொன்னார். శపితమైనవన్నీ తొలగించుకోవాలని చెప్పారు. சாபகரமானவற்றை விளக்க வேண்டும் என்று சொன்னார். అలాగే శుద్ధీకరించుకొని శాపగ్రస్తమైనవన్నీ తీసేశారు. அப்படியே சுத்திகரித்து சாபமான காரியங்களை எடுத்து போட்டார்கள். తర్వాత యుద్ధానికి బయలుదేరి వెళ్ళారు. பிற்பாடு யுத்தத்திற்கு புறப்பட்டார்கள். ఆయి పట్టణమును జయించారు. ஆயி பட்டணத்தை ஜெயித்தார்கள். ఆయి పట్టణమును పరిపాలిస్తున్న రాజుని మాను మీద ఉరేసి చంపేశారు. ஆயி பட்டணத்தை ஆண்ட ராஜாவை ஒரு கொம்பதியிலே உயர்த்தினார்கள். సాయంకాలం వరకు ఆయి పట్టణమును పరిపాలించిన రాజుని ఉరివేసి వేలాడదీశారు. சாயந்தரம் மட்டும் அந்த ராஜாவை அந்த ஒரு கொம்பையிலே அவரை உயர்த்தி இருந்தார்கள். సాయంకాలమున ఆ చెట్టు మీద నుంచి దించి சாயந்தரத்திலே அந்த மரத்திலிருந்து அவனை கீழே இறக்கி ఒక పెద్ద రాళ్ల కుప్పను అతని మీద వేసి అతనికి సమాధి చేశారు. ஒரு కర్కువియலை அவன் மீது போட்டு அவனை సమాధిயாக மாற்றினார்கள். ఆయి అంటే అది కుప్ప అని అర్థం. ஆயி என்பதுக்கு கற்குவியல் என்று அர்த்தம். దాని అర్థం ఏంటో తెలుసునా? அது అర్థం என்ன தெரியுமா? ఆయి పట్టణం యొక్క రాజు ఒకప్పుడు ఇశ్రాయేల్ మీద తిరుగుబాటు చేశాడు. ஆயி பட்டணத்தின் ராஜா ஒரு முறை இஸ்ரவேலுக்கு விரோதமாய் எழும்பினார். ఇశ్రాయేల్ని తరిమి తరిమి కొట్టి కొంతమందిని హతమార్చాడు. இஸ்ரவேலரை துரத்தி அடித்து சிலரை சாகடித்தான். వీళ్ళ మధ్యలో కొన్ని లోపాలు తప్పిదాలు ఉన్నాయి. இவர்கள் மத்தியிலே சில அசுத்தமான காரியங்கள் దేవుని இருந்தது. ఆజ్ఞ అతిక్రమించున్నారు. தேவனுடைய கட்டளைகளை மீறினார்கள். దేవుడిచ్చిన నడిపింపులో కొరత కలిగి ఉన్నారు. தேவனுடைய நடத்தையிலே குன்றி போனார்கள். అవన్నీ తీసివేసి శుద్ధీకరించుకున్నారు. அவை எல்லாவற்றையும் எடுத்து தங்களை சுத்திகரித்துக் கொண்டார்கள். వాటన్నిటిని ఆకోరు లోయలో కాల్చివేశారు. ஆக்கோர் என்கிற பள்ளத்தாக்கிலே எரித்து போட்டார்கள். గనుక దేవుడు వారికి జయం ఇచ్చిన తర్వాత, ஆகவே தேவன் அவர்களுக்கு ஜெயத்தை கொடுத்த பிறகு, ఆయి పట్టణాన్ని జయించిన తర్వాత ஆயி பட்டணத்தை ஜெயித்த பிறகு ఆ రాజుని వాళ్ళు చంపేస్తున్నారు. அந்த ராஜாவை அவர்கள் சாகடித்தார்கள். ఆ రాజును తీసి ఆయన మీద రాళ్ల కుప్ప వేస్తున్నారు. அந்த ராஜாவை எடுத்து அவர் மீது கற்குவியலை போட்டார்கள். ప్రియమైన దేవుని బిడలారా, பிரியமான தேவ ஜனமே, మనము హాయికి బేతేలుకు బలిపీఠాన్ని మధ్యలో కట్టాలి. நாம் ஆயிக்கும் பேத்தேலுக்கும் மத்தியிலே பலிபீடத்தை ఈ கட்ட కుప్ప வேண்டும். అనగా అర్థం ఏంటి? இந்த குவியல் என்றால் அர்த்தம் என்ன? అది మన అపజయాలు, அது நம்முடைய தோல்வியாய், అది శాపగ్రస్తమైనది, அவை சாபமானவைகள், అది దేవుని ఆజ్ఞకి లోబడని కార్యాలు, அவை தேவனுடைய காரியங்களுக்கு கீழ்ப்படியாதவைகள், దేవునికి వ్యతిరేకమైన కార్యాలు. தேவனுக்கு விரோதமானவைகள். ఇవన్నీ ఒక కుప్పల ఒక ప్రక్కన ఉన్నాయి. இவையெல்லாம் குவியலாய் ஒரு புறத்திலே మరో இருக்கிறது. ప్రక్కన దేవుని ఇల్లు, దేవుని నివాసం ఉన్నది. மறுபுறத்திலே தேவனுடைய வீடு உண்டு. ఈ రెండింటికి మధ్యలో ఒక బలిపీఠం ఉండాలి. இது மத்தியிலே தேவனுடைய பலிபீடம் வேண்டும். మీ జీవితంలో కొన్ని అపజయాలు ఉండొచ్చు. உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே சில தோல்விகள் మీ இருக்கலாம். జీవితంలో కొన్ని శాపగ్రస్తమైన ఉండొచ్చు. சில சாபமான காரியங்கள் మీ இருக்கலாம். జీవితంలో కొన్ని వ్యర్థమైన ఉండొచ్చు. சில வீணான காரியங்கள் இருக்கலாம். దేవుని మాటకి, దేవుని ఆజ్ఞకి లోబడనటువంటి అవిధేయత కలిగిన కార్యాలు ఉండొచ్చు. தேவனுடைய வார்த்தைக்கும் கட்டளைக்கும் கீழ்ப்படியாமல் இருக்கலாம். ఇవన్నీ ఒక ప్రక్కన కుప్పలాగున్నాయి. இவையெல்லாம் குவியலாய் ஒரு புறத்திலே మధ్యలో இருக்கலாம். బలిపీఠం కట్టబడాలి. மத்தியிலே பலிபீடம் கட்டப்பட வேண்டும். అక్కడ ప్రార్థన చెయ్యాలి. அங்கே ஜெபங்கள் ஏறெடுக்கப்பட வேண்டும். ఇవన్నీ అగ్నితో కాల్చబడాలి. இவையெல்லாம் அக்கினியினால் சுட்டரிக்கப்பட అటు ప్రక్క வேண்டும். దేవుని నివాసం నీకున్నది. ஒரு பரத்திலே தேவனுடைய வீடு உண்டு. దేవుని ఇల్లు నీకున్నది. தேவனுடைய வீடு அங்கே உண்டு. కనుక అక్కడ నువ్వు బలిపీఠం కట్టి அங்கே பலிபீடத்தை கட்டி ఈ అపజయాలన్నిటికీ నీవు అక్కడ మరణించాలి. உன்னுடைய தோல்விகளுக்கு நீ அங்கே மரிக்க ఈ வேண்டும். శాపగ్రస్తమైన వాటన్నిటికీ నువ్వు అక్కడ మరణించాలి. உன்னுடைய சாபக்கீடான காரியங்களுக்கு மரிக்க అక్కడ வேண்டும். నువ్వు ప్రార్థన చేసేటప్పుడు அங்கே நீ ஜெபிக்கும் போது నూతన జీవం నీలో కలుగుతుంది. புதிய ஜீவன் உண்டாகும். నూతన అభిషేకం నీకు కలుగుతుంది. புதிய అభిషేகம் உண்டாகும். కనుక నీవు ఇప్పుడు దేవుని ఇంటికి సొంతమైన వాడవు. ஆகவே தேவனுடைய வீட்டுக்குரியவனாய் కనుక இருக்கிறாய். నీవు దేవుని ఇంటికి నడిపించబడతావు. ஆகவே தேவனுடைய வீட்டுக்கு ఓ நடத்தப்படுகிறாய். ప్రక్క శాపగ్రస్తమైన ఒక కుప్ప, ஒரு புறத்திலே சாபமான குவியல், మరొక ప్రక్కన దేవుని ఇల్లు. மறுபுறத்திலே தேவனுடைய ఈ வீடு. రెండింటికి మధ్యలో బలిపీఠం కట్టు. இவைகள் மத்தியிலே பலிபீடத்தை అక్కడ கட்டுங்கள். మోకరించి ప్రార్థన చెయ్యి. அங்கே முழங்கால் படியிட்டு ஜெபியுங்கள். వెనుకున్నవన్నీ మరిచిపో. பின்னானவைகளை மறந்து ముందున్న వాటి కొరకై వేగిరపడు. முன்னானவைகளை நாடுங்கள். ముందున్న వాటి కొరకై ప్రయాసపడు. முன்னானவைகளுக்காக நீங்கள் వాటి வேகிரப்படுங்கள். కొరకు పరుగులెత్తు. அதற்காய் ஓடுங்கள். ముందు దేవుని ఇల్లు ఉన్నది, முன்னே தேவனுடைய வீடு உண்டு. దేవుని నివాసం ఉన్నది.
தேவனுடைய வீடு உண்டு அங்கே. ఆయనతో సహవాసం ఉన్నది. அவரோடு ஐக்கியமாயிருங்கள். అక్కడ దేవుడు నీకు ప్రత్యక్షమవుతాడు. அங்கே உனக்கு தேவன் అక్కడ தரிசனமாவார். ప్రభు నీతో మాట్లాడతాడు. அங்கே தேவன் உன்னோடு ఆడ பேசுவார். నీ ప్రార్థనలు ఆలకించబడతాయి. அங்கே உன்னுடைய ஜெபங்கள் నీ கேட்கப்படும். కన్నీరు తుడవబడుతుంది. உன்னுடைய கண்ணீர் నీ துடைக்கப்படும். సమస్యలు తొలగిపోతాయి. கஷ்டங்கள் துடைக்கப்படும். అసాధ్యమైన కార్యాలు సాధ్యపరచబడతాయి. அசாத்தியமானங்கள் నీ சாத்தியமாகும். జీవితంలో ఎన్నో అద్భుతాలు జరుగుతాయి. உன்னுடைய வாழ்க்கையில் அற்புதங்கள் நடைபெறும். రెండవదిగా బలిపీఠము కట్టి ప్రార్థన చేయి. இரண்டாம் பலிபீடத்தை கட்டி ஜெபியுங்கள். అబ్రహాం బలిపీఠము కట్టి ప్రార్థన చేస్తున్నాడు. ஆபிரகாம் பலிபீடத்தை கட்டி ஜெபித்தான். బలిపీఠం ఎందుకు కట్టాలి? பலிபீடத்தை ஏன் கட்ட வேண்டும்? ప్రార్థన చేయటానికి కట్టాలి. ஜெபிப்பதற்காய் கட்ட வேண்டும். బలిపీఠం కట్టి నిద్రపోకూడదు. பலிபீடத்தை கட்டி தூங்கக்கூடாது. బలిపీఠం కట్టి సోమరితనంగా తిరగకూడదు. பலிபீடத்தை கண்டு சோம்பேறியா இருக்கக்கூடாது. బలిపీఠం ఎందుకు కట్టబడాలి? பலிபீடத்தை ஏன் கட்ட வேண்டும்? ప్రార్థన చేయుటకు కట్టబడాలి. ஜெபிப்பதற்காய் கட்ட வேண்டும். రెండవదిగా అబ్రహాము కట్టిన బలిపీఠం இரண்டாவது முறை அபிரகாம் கட்டின అది பலிபீடம் ప్రార్థన జీవితమై ఉన్నది. ஜெபிப்பதற்காய் ஜெப பலிபீடமாய் இருந்தது. అబ్రహాము గొప్ప ప్రార్థనా పరుడు. அபிரகாம் ஜெப வீரனாய் இருந்தார். నశించిపోయి ఆత్మల కొరకు విజ్ఞాపన చేసినవాడు. அழிந்து போகிற ஆத்துமாக்களுக்காய் ஜெபம் பண்ணுகிறார். అబీమెలెకు ఇంటి వారి స్వస్థత కొరకై ప్రార్థించినవాడు. அபிமெலேக்குடைய வீட்டிற்காய் ஜெபித்தவன். అబ్రహాము గొప్ప ప్రార్థనా పరుడు. அபிரகாம் ஜெப வீரனாய் నీవు காணப்பட்டார். ఏప్రిల్ మాసం మొదటి దినమున రెండవ బలిపీఠం కట్టి ప్రార్థనా మనిషిగా మారాలి. ஏப்ரல் மாதத்திலே நீ ஜெப பலிபீடத்தை கட்டி ஜெப வீரனாய் மாறுங்கள். అప్పుడే నీ జీవితంలో అసాధ్యమైన కార్యములన్నీ సాధ్యపరచబడతాయి. அப்போது உங்களுடைய வாழ்க்கையில் அசாத்தியமான காரியங்கள் சாத்தியமாக்கப்படும். ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, பிரியமான தேவஜனமே, అబ్రహాము అక్కడి నుంచి ఎక్కడికి వెళ్ళాడో తెలుసునా? அபிரகாம் அங்கே இருந்து எங்கே போனார் தெரியுமா? ఆయన అక్కడి నుంచి ఐగుప్తుకు వెళ్ళాడు. அவர் அங்கே இருந்து எகிப்துக்கு போனார். ఎందుకు ఐగుప్తు వెళ్ళాడు? ஏன் எகிப்துக்கு போனார்? ఆ దేశంలో కరువు వచ్చింది அந்த தேசத்திலே பஞ்சம் உண்டானது. కనుక ఆయన ఐగుప్తుకు వెళ్ళవలసి వచ్చింది. ஆகவே அவர் எகிப்துக்கு போனார். దేవుడు ఆ కనాను దేశానికి రమ్మని చెప్పారు కదా. தேவன் கானான் தேசத்திற்கு அழைத்தார். కనాను దేశంలో కరువు వచ్చింది. கானான் தேசத்திலே பஞ்சம் உண்டானது. ప్రభువా, నీవు నన్ను పిలిచావు. ஆண்டவரே, நீர் என்னை அழைத்தீர். నా పిలుపును స్థిరపరచుకున్నట్టు ఒక బలిపీఠం కట్టాను. என்னுடைய அழைப்பை நான் நிறுத்திக்கொள்ள ஒரு பலிபீடத்தை உண்டாக்கினேன். ప్రభువా, రెండవదిగా నీ నివాసాన్ని కనుగొని నేను ఒక బలిపీఠం కట్టి ప్రార్థించాను. உம்முடைய வீடை கண்டு பலிபீடத்தை கட்டி அங்கே ஜெபித்தேன். ఇప్పుడు ఈ దేశంలో కరువు వచ్చింది. இப்போது இந்த தேசத்திலே பஞ்சம் உண்டானது. నేనేం చెయ్యాలి? நான் என்ன செய்ய வேண்டும்? ప్రభుని అడగలేదు. தேவனை கேட்கவில்லை. ఆయన ప్రభుని అడగకుండా నెమ్మదిగా ఐగుప్తు బయలుదేరి వెళ్ళాడు. அவர் தேவனை கேட்காமல் எகிப்திற்கு போனார். ఐగుప్తు వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ కొన్ని సమస్యలు ఎదుర్కొన్నారు. எகிப்துக்கு போன பிறகு சில பிரச்சனைகளை எதிர்கொண்டார். మరలా తిరిగి ఐగుప్తు నుండి వచ్చారు. மீண்டுமா எகிப்திலிருந்து திரும்பி வந்தார். ఎక్కడికి వచ్చాడో తెలుసునా? எங்கே வந்தார் தெரியுமா? 13వ అధ్యాయం 4వ వాక్యం. 13ஆம் அதிகாரம் 4ஆம் வசனம். తాను మొదట బలిపీఠమును కట్టిన చోట చేరెను. தான் முதல் ஒரு பலிபீடத்தை உண்டாக்கினதுமான ஸ்தலம் மட்டும் போனான். అక్కడ అబ్రహాం యెహోవా నామమున ప్రార్థన చేసెను. அங்கே அபிரகாம் கர்த்தருடைய நாமத்தை தொழுது கொண்டான். ఇప్పుడు ఎక్కడికి వచ్చాడో తెలుసునా? ఆయన இப்போ எங்கே வந்தான் தெரியுமா? మొదట బలిపీఠం కట్టాడు చూడు, మోరే దగ్గర. முதல் கட்டின பலிபீட தண்டைக்கு తిరిగి మరలా అక్కడికి వచ్చాడు. மீண்டுமாய் அதே இடத்திற்கு வந்தார். ఆడికి వచ్చి ఏం చేశాడో తెలుసునా? அங்கே வந்து என்ன செய்தார் தெரியுமா? యెహోవా నామమున ప్రార్థన చేశారు. கர்த்தருடைய நாமத்திலே அங்கே ஜெபித்தார். మొదట అక్కడ బలిపీఠం కట్టినప్పుడు ప్రార్థించలేదు ఆయన. முதல் முறை கட்டின போது அங்கே ஜெபிக்கவில்லை. ఇప్పుడు తిరిగి మరలా అక్కడికి వచ్చి ప్రార్థన చేస్తున్నారు. மீண்டுமாய் அதே இடத்திற்கு வந்து அங்கே ஜெபித்துக் கொண்டிருக்கிறார். ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, பிரியமான தேவ ஜனமே, ఆసక్తిగా మొదట బలిపీఠాన్ని కట్టుకుంటారు. உற்சாகத்தோடு பலிபீடத்தை கட்டுவார்கள். కానీ అక్కడ ప్రార్థన చేయరు. ஆனால் அங்கே ஜெபிக்க மாட்டார்கள். తిరిగి కొన్ని శోధన పోరాటాలు ఎదుర్కొన్న తర్వాత சுற்றி போராட்டங்கள் வந்த பிறகு మరలా తిరిగి వచ్చి అక్కడ ప్రార్థన చేస్తున్నారు. மீண்டுமாய் வந்து அதே இடத்திலே ஜெபிப்பார்கள். నేడు అందరి జీవితం అలాగే కనబడుతుంది. இன்று அநேகருடைய வாழ்க்கை அவ்விதமாய் காணப்படுகிறது. బలిపీఠం కడుతున్నారు కానీ అక్కడ ప్రార్థన లేదు. பலிபீடத்தை கட்டுகிறார்கள், ஜெபிப்பதில்லை. బలిపీఠం కడుతున్నారు కానీ అక్కడ బలి యజ్ఞం అవ్వట్లేదు. பலிபீடத்தை கட்டுகிறார்கள், அங்கே பலி செலுத்தப்படுகிறது இல்லை. దేవుని అడగట్లేదు. ఆ తర్వాత தேவனை கேட்பதில்லை. ఐగుప్తుకు వెళ్ళాడు. எகிப்துக்கு போனான். శారమ్మకి అబద్ధాలు నేర్పించాడు. சாராவுக்கு பொய்யை கற்றுக் கொடுத்தார். తర్వాత సమస్యలు ఎదుర్కొన్నారు. பிரச்சனைகளை ఎదుర్కొంటాர்கள். సమాధానం లేదక్కడ. సమాధానం అற்று పోనాர்கள். నెమ్మది లేదక్కడ. நிம்மதி అற்று పోనాர்கள். శారమ్మను వారు ఫరో యొద్దకు తీసుకెళ్లి ఆమెను పొగిడారు. சாராவை பார்வோனுடைய ராஜாவினிடத்தில் புகழ்ந்தார்கள். అబ్రహాముకి సమాధానం లేదు. அபிரகாமுக்கு சமாதானம் இல்லை. ఆవిడ ఏమైపోతుందో, அவள் என்ன ஆவாளோ, అయ్యో ఏమైపోతుందో, என்ன ఆవాలో என்று ఆయనకి ఎంతో బాధ. அவருக்கு எவ்வளவோ பிரச்சனைகள். దేవుడు ఆ సమస్యలన్నిటి నుంచి విడిపించారు. அந்த பிரச்சனையிலிருந்து தேவன் விடுதலையாக்கினார். అప్పుడు ఆయన మొదట కట్టిన బలిపీఠం దగ్గరికి వచ్చారు. அப்போது முதல் கட்டின பலிபீடத்திற்கு வந்தார். ఆడకు వచ్చినప్పుడు ఆయనకి ఏం గుర్తుకొచ్చుంటది? அங்கே வந்தபோது என்ன நினைவுக்கு வந்திருக்கும்? దేవుడు పిలిచిన పిలువు గుర్తుకొచ్చింది. தேவன் அழைத்த அழைப்பு அவனுக்கு நினைவு வந்தது. దేవుడు ఏం చెప్పాడు ఆయనకి? தேவன் என்ன சொன்னார்? ఆ దేశంలోనే ఉండమన్నారు. அந்த தேசத்தில்
தங்கி இருக்க ఆయన சொன்னார். ఐగుప్తుకు వెళ్ళాడు அவன் எகிப்துக்கு போனான். కనుక దేవుని పిలుపు మరలా గుర్తు చేసుకున్నాడు. ஆகவே தேவனுடைய அழைப்பை மீண்டுமா எச்சரித்தார். దేవుని పిలుపు మరలా నూతన పరుచుకున్నాడు. தேவனுடைய அழைப்பை புதுப்பித்துக் கொண்டார். తిరిగి మరలా తన మీద ఉన్న భారం ఏంటో గుర్తించాడు. மீண்டுமாய் தன்னுடைய தோள்களின் மேல் இந்த சுமையை அறிந்து తాను கொண்டார். ఏం చెయ్యాలో తెలుసుకుంటున్నాడు. அவன் என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதை அறிந்து అందుకే கொண்டார். అక్కడ ప్రార్థన చేస్తున్నారు. ஆகவே அங்கே ஜெபிக்கிறான். దేవుడు నిన్ను పిలిచిన పిలుపుని మరలా నూతన పరుచుకోవాలి. தேவன் அழைத்த அழைப்பை புதுப்பித்துக் கொள்ளுங்கள். ప్రభు నీ మీద ఉంచిన భారభరితమైన ఆ భారాలు ఏంటో తెలుసుకోవాలి. தேவன் உன்மேல் சுமத்தின சுமைகளை அறிந்து கொள்ளுங்கள். పిలుపును మర్చిపోయి ఉంటున్నారు. உன்னுடைய அழைப்பை மறந்து போகாதே. ఏర్పాటును మర్చిపోయి ఉంటున్నారు. உன்னுடைய அழைப்பை மறந்து போகாதே. ప్రతిష్టను మర్చిపోయి ఉంటున్నారు. நீ అழைக்கப்பட்ட அழைப்பை மறந்து போகாதே. దేవుడిచ్చిన ప్రమాణాలను నిరర్థకం చేసి ఉంటున్నారు. தேவன் கொடுத்த கட்டளைகளை மீறி போகாதே. దేవుని వాక్కును పెడచెవి పెడుతున్నారు. தேவனுடைய வார்த்தை கேட்காதது போல் ఈ ఏప్రిల్ మాసం మొదటి దినమున இந்த ஏப்ரல் முதல் நாளிலே తిరిగి మరలా మొదట కట్టిన బలిపీఠం దగ్గరికి రావాలి. மீண்டுமாய் முதல் பலிபீட தண்டைக்கு வர வேண்டும். అక్కడ నీ పిలుపు మరలా నూతన పరుచుకోవాలి. அங்கே உன்னுடைய அழைப்பை புதுப்பித்துக் கொள்ள నీ வேண்டும். ఏర్పాటును నిశ్చయం చేసుకోవాలి. உன்னுடைய தெரிந்து கொள்ளுதலை நிச்சயித்துக் கொள். నిన్ను పిలిచిన పిలుపు ఉన్నతమైనది. உன்னை அழைத்த அழைப்பு உன்னதமான அழைப்பு. నిన్ను పిలిచిన పిలుపు గొప్ప పిలుపుతో దేవుడు పిలిచాడు. ఆయన உன்னை பெரிதான நோக்கத்திற்காய் தேவன் அழைத்திருக்கிறார். నీకు ఇచ్చిన ప్రమాణం ఏ గొప్ప జనమునకు ఇవ్వలేదు. உனக்கு கொடுக்கப்பட்ட கட்டளை எந்த ஜனத்துக்கும் கொடுக்கப்படவில்லை. నిన్ను ఏ దేశం చేరుస్తానని ప్రభు చెప్పారో ఆ ఏ జనమునకు అలా ఆయన చెప్పలేదు. உன்னை எந்த தேசத்துக்கு சேர்ப்பேன் என்று சொன்னாரோ எந்த ஜாதிக்கும் சொல்லவில்லை. కనుక తిరిగి మరలా నువ్వు జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి. ஆகவே மீண்டுமாய் அந்த தரிசனத்தை నీ பெற்றுக்கொள். జీవితాన్ని మరలా నూతన పరుచుకోవాలి. உன்னுடைய வாழ்க்கையை நீ புதுப்பித்துக் கொள். ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, பிரியமான தேவ ஜனமே, నీ ఆత్మీయ జీవితాన్ని మరలా నూతన పరుచుకో. உன்னுடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையை புதிதாக்கிக் கொள்ளுங்கள். ఎక్కడ వెనుదిరిగిపోయి సమస్యలు ఎదుర్కొని నలిగిపోతున్నావో, எங்கே பின்னிட்டு போய் உன்னுடைய வாழ்க்கையில பிரச்சனையில் ఎక్కడ இருக்கிறாயோ, నువ్వు అవమానాలు చెంది ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నావో, எங்கே அவமானப்பட்டு குன்றி குறுகி போகிறாயோ, తృణీకరించబడుతున్నాను, హేళన చేస్తున్నాను, అవమానపరుస్తున్నారని బాధపడుతున్నావో, தள்ளப்படுகிறேன் அவமானப்படுகிறேன் என்று கஷ்டப்படுகிறாயா? దీని కారణం ఏంటో తెలుసునా? இதுக்கு காரணம் என்ன தெரியுமா? నిన్ను పిలిచిన పిలుపును మరిచిపోయావు. உன்னை அழைத்த அழைப்பை மறந்து నీకు போனாய். ఇచ్చిన ప్రమాణాలు మరిచిపోయావు. உனக்கு கொடுக்கப்பட்ட கட்டளையை மறந்தாய். తిరిగి మొదట కట్టిన బలిపీఠం దగ్గరికి రా. மீண்டுமாய் முதல் பலிபீட தண்டைக்கு మరలా అక్కడ வாருங்கள். మోకరించు. அங்கே முழங்கால் படியிடுங்கள். యెహోవా నామమున ప్రార్థన చేయి. கர்த்தருடைய நாமத்தை தொழுது கொள்ளுங்கள். ప్రభు నీకు ఆలోచన చెప్పబోతున్నాడు. தேவன் உனக்கு ஆலோசனை தருவார். దేవుడు నిన్ను నడిపించబోతున్నాడు. தேவன் உன்னை நடத்துவார். సరిదిద్దుకో, உன்னை சரி செய்து கொள். సరి చేసుకో, சரி செய்து கொள். పశ్చాత్తాపడు, மனஸ்தாபப்படுங்கள். కన్నీళ్లు విడువు, கண்ணீர் விடுங்கள். దేవుని బ్రతిమలాడు. தேவனிடத்தில் கேளுங்கள். దేవుని కనికరము నీ మీదకి దిగి రాబోతున్నది. தேவனுடைய இரக்கங்களை பெற்றுக் దేవుడు கொள்ளுங்கள். తిరిగి నిన్ను జ్ఞాపకం చేసుకోబోతున్నాడు. மீண்டுமாய் தேவன் உங்களை நினைவு నీ கூறுகிறார். జీవితాన్ని ప్రభు నూతనపరచబోతున్నాడు. உன்னுடைய வாழ்க்கையை தேவன் புதுப்பிக்கிறார். మూడవదిగా ఆయన కట్టిన బలిపీఠం மூன்றாவதாக அவர் கட்டின பலிபீடம் 13వ అధ్యాయము ஆதியாகமம் 13ஆம் அதிகாரம் 18వ వాక్యాన్ని చదువుకుందాం. 18ஆம் வசனத்தை வாசிக்கலாம். అప్పుడు అబ్రహాం తన గుడారమును తీసిన హెబ్రోనులోని మమ్రే దగ్గరనున్న సింధూర వృక్షవనములో దిగి అక్కడ యెహోవాకు బలిపీఠము కట్టెను. మనం చదువుకున్న ఈ వాక్య భాగంలో நாம் வாசித்த வேத பகுதியிலே హెబ్రోనులోని మమ్రే దగ్గర ఒక బలిపీఠాన్ని మూడవదిగా ఆయన కట్టాడు. எப்ரேனிலே மெம்ரேன் என்கிற சமபூமியிலே ஒரு பலிபீடத்தை கட்டினார். ఈ బలిపీఠం ఎప్పుడు కట్టాడో తెలుసునా? இந்த பலிபீடத்தை எப்போது கட்டினார் தெரியுமா? లోతు తన నుండి వేరైన తర్వాత ఈ బలిపీఠం కట్టాడు. லோத்து தன்னை விட்டு போன போது இந்த பலிபீடத்தை கட்டினார். అబ్రహామును వెంబడించినటువంటి లోతు తన నుండి వేరై సొదొమ గొమొర పట్టణాల వైపు వెళ్ళిపోయాడు. அபிரகாமை பின்பற்றின லோத்து அவரை விட்டு சொதோமா கொமோரா பட்டணத்தை தெரிந்து கொண்டார். లోతు ఎప్పుడైతే తనని విడిచి వెళ్ళిపోయాడో దేవుడు ఆయనకు ప్రత్యక్షమయ్యాడు. லோத்து அவரை விட்டு போன பிறகு தேவன் அவருக்கு தரிசனம் கொடுத்தார். దేవుడు ఆయనకు ప్రత్యక్షమై தேவன் அவருக்கு தரிசனம் கொடுத்து తూర్పు పడమర ఉత్తర దక్షిణములను ఆయన చూపించాడు. அவர் மேற்கையும் கிழக்கையும் எல்லா திசைகளையும் காண்பித்தார். నలుదిక్కులు అబ్రహాముకు దేవుడు చూపించి చూడమని చెప్పారు. இந்த 4 திசைகளும் காண்பித்து தேவன் பார்க்க சொன்னார். ఈ 4 దిక్కులకు నీ సంతానాన్ని నేను విస్తరింపజేస్తానని చెప్పారు. இந்த 4 திசைகளிலும் உன்னுடைய சந்ததியை விஸ்தரிக்க செய்வேன் என்று சொன்னார். ఆ వాగ్దానమును తీసుకొని ఆయన హెబ్రోనుకు వెళ్ళాడు. அந்த வாக்குத்தத்தத்தை எடுத்துக்கொண்டு எபிரோனுக்கு போனார். మమ్రే అనే దగ్గర సింధూర వనము దగ్గర తన ఒక బలిపీఠాన్ని కట్టారు. மம்ரேயின் சமபூமியிலே அங்கே ஒரு பலிபீடத்தை கட்டினார். లోతు తన నుండి వేరైపోయిన తర్వాత லோத்து தன்னை விட்டு பிரிந்த பிறகு దేవుడు ఆయన విస్తరింపజేస్తానని వాగ్దానం ఇచ్చాడు. தேவன் அவரை விருத்தி அடைக்க செய்வேன் என்று வாக்குத்தத்தம் கொடுத்தார். అబ్రహామును దేవుడు పిలిచాడు. அபிரகாமை தேவன் அழைத்தார். లోతును దేవుడు పిలవలేదు. லோத்துவை தேவன் அழைக்கவில்லை. అబ్రహామే
లోతుని వెంట పెట్టుకొని తీసుకొచ్చారు. அபிரகாம் தான் லோத்தை தன்னோடு இணைத்துக் கொண்டு போனார். అబ్రహాముకు పిలుపున్నది, లోతుకు పిలుపు లేదు. அபிரகாமுக்கு அழைப்புண்டு, லோத்துக்கு அழைப்பு கிடையாது. అబ్రహాముతో ఉన్నంత కాలం లోతు ఆశీర్వదించబడ్డాడు. அபிரகாமோடு இருந்த நாட்களிலே லோத்து దీని ஆசீர்வதிக்கப்பட்டார். అర్థం ఏంటో తెలుసునా? இதன் அர்த்தம் என்ன தெரியுமா? పిలువబడిన వారు ఎక్కడున్నా వారితో ఉన్నవారు ఆశీర్వదించబడతారు. அழைக்கப்பட்டவர்கள் எங்கே இருந்தாலும் அவரோடு இருப்பவர்களும் ஆசீர்வதிக்கப்படுவார்கள். దేవుని పిలుపు ఒక వ్యక్తికి ఉంటే అతనితో ఉన్నవారందరూ కూడా ఆశీర్వదించబడతారు. ஒரு మనిதனுக்கு தேவனுடைய அழைப்பு இருக்குமானால் அவனோடு இருப்பவர்களும் ஆசீர்வதிக்கப்படுவார்கள். అలాగే దేవుడు లోతును ఆశీర్వదించాడు. அவ்விதமாக லோத்துவையும் தேவன் ஆசீர்வதித்தார். ఆశీర్వాదం ఎక్కువైన తర్వాత సమస్యలు మొదలైనవి. ஆசீர்வாதம் பெருகும்போது அங்கே பிரச்சனைகள் உண்டானது. వారి ఆస్తి విస్తరించక మునుపు వారికి సమస్యలే లేవు. அவருடைய சம்பத்துகள் விருத்தி அடையும் போது எந்த பிரச்சனையும் இல்லாமல் இருந்தது. ఆస్తులు ఎప్పుడైతే విస్తరిస్తున్నాయో అప్పుడే సమస్యలు మొదలైనవి. அவருடைய சம்பத்து எல்லாம் உயரும் போது அங்கே பிரச்சனைகள் உண்டானது. నీవు నడుచుకుంటూ డ్యూటీకి వెళ్ళి ట్రైన్ ఎక్కి బస్ ఎక్కి వెళ్ళేటప్పుడు ఎవరితో నీకు సమస్య ఉండదు. நீ நடந்து ட்ரெயின் ஏறும்போது யாரோடும் எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது. కొంతకాలం అయినాక నీవు ఎప్పుడైతే బైక్ కొని బైక్లో వెళ్తుంటావో అప్పుడే సమస్య మొదలవుతుంది. சில நாள் ஆன பிறகு நீங்கள் பைக்கை வாங்கி போகும்போது பிரச்சனைகள் உண்டாகும். ఎప్పుడైతే ఒక చిన్న వెహికల్ కొని వెహికల్లో వెళ్తుంటావో అప్పుడే సమస్య మొదలవుతుంది. ஒரு వాహనத்தை వాంగి அதிலே ప్రయాణిக்கும் போது பிரச்சனைகள் உண்டாகும். నీవు అద్దెంట్లోనో ఒక చిన్న గృహములో ఉన్నప్పుడు నీకు ఎలాంటి సమస్య ఉండదు. ஒரு வாடகை வீட்டில் இருக்கும்போது எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது. ఒక మంచి ఇల్లు ఎప్పుడైతే కడతావో అప్పుడే సమస్య మొదలవుతుంది. ஒரு நல்ல வீடு கட்டும்போது பிரச்சனைகள் உண்டாகும். అంటే ఆశీర్వాదాన్ని అభివృద్ధిని ఓర్చుకోలేరు. ஏனென்றால் ஆசீர்வாதத்தையும் பெருகுதலை விரும்ப மாட்டார்கள். ఆస్తి విస్తరించినప్పుడు కలిసి నివసించలేరు. அவருடைய சொத்து பெருகும்போது ஐக்கியமா இருக்க மாட்டார்கள். కలిసి నివసించకపోవడానికి విడిపోవడానికి కారణం ఏంటంటే ఆస్తులే. அவர்கள் ஐக்கியமா இருக்காமல் போறதுக்கு அவருடைய சொத்து காரணமா இருக்கிறது. కలిసి ఉండటం కావాలా, విడిపోయేటట్టుగా ఆస్తులు విస్తరించాలా? ஐக்கியத்தோடு இருப்பது வேண்டுமா, அவர்கள் பிரிந்து போவது வேண்டுமா? మీకు ఆస్తులు విస్తరించాలని కోరుకునే వాళ్ళంతా గట్టిగా హల్లెలూయా చెప్పండి. உங்களுடைய சொத்துக்கள் உயர வேண்டும் என்று நினைப்பவர்கள் அல்லேலூயா சொல்லுங்கள். అంటే మీ అందరూ ఆస్తులని మాకేం అక్కర్లేదు, మేమంతా కలిసి ఉండటమే మాకు కావాలని మీరు కోరుకుంటున్నారు. எங்களுக்கு சொத்துக்கள் தேவையில்லை, நாங்கள் ஐக்கியமா இருப்பதை விரும்புகிறோம் என்று சொல்கிறீர்கள். ఇదే మాట మీదే ఉండాలి. இந்த வார்த்தையிலே நீங்கள் நிலைத்திருங்கள். మాకు ఆస్తులు విస్తరించాలి, எங்களுடைய ஆஸ்திகள் మేము விஸ்தாரமாக అభివృద్ధి வேண்டும். చెందాలి, நாங்கள் உயர்வடைய வேண்டும். మేము ఇల్లులు కట్టుకోవాలి, நாங்கள் வீடுகள் கட்ட வேண்டும். వాహనాలు కొనాలి, வாகனத்தை வாங்க வேண்டும். విస్తరించాలి. நாங்கள் உயர வேண்டும். ఇలాంటి ఆశ మీకు లేదా? இந்த ఆశைகள் உங்களுக்கு கிடையாது. మాకు ఉంది అనే వాళ్ళు గట్టిగా హల్లెలూయా చెప్పండి. இருக்கு என்பவர் அல்லேலூயா சொல்லுங்கள். మీరు చాలా తెలివైన వాళ్ళు. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. மகிமை. హల్లెలూయా. அல்லேலூயா. వారి ఆస్తిని బట్టే వారు విడిపోయి ఉంటున్నారు. அவருடைய சம்பத்தினாலே அவர்கள் பிரிந்து போனார்கள். లోతు ఎప్పుడైతే వేరయ్యాడో దేవుడు మరలా ఆయనకి ప్రత్యక్షమయ్యాడు. லோத்து அவரை பிரிந்த போது தேவன் அவனுக்கு தரிசனமானார். పిలుపు లేని వారందరూ వెళ్ళిపోయిన తర్వాతనే దేవుడు పిలుపున్న వ్యక్తికి మరలా దర్శనం ఇచ్చారు. அழைப்பில்லாதவர்கள் பிரிந்து போகும்போது தேவன் அழைத்தவர்களுக்கு మరలా தரிசனமானார். దేవుడు మాట్లాడుతున్నారు, నేను విస్తరింపజేస్తానని. மீண்டுமாய் தேவன் சொன்னார், நான் உன்னை உயர்த்துவேன் என்று சொன்னார். మరలా దేవుడు ఈ వాగ్దానం ఇస్తే తీసుకొని హెబ్రోనుకు వెళ్ళాడు. ఆయన இந்த வாக்குத்தத்தத்தை எடுத்துக்கொண்டு எபிரோனுக்கு போனார். హెబ్రోను అనగా సహవాసం అని అర్థం. எபிரோன் என்பது ஐக்கியத்தை குறிக்கிறது. కనుక మన సహవాసంలోనికి రావాలి. ஆகவே நாம் ஐக்கியத்திலே இருக்க దేవుడు வேண்டும். మనకు ఒక సహవాసం ఇచ్చారు. தேவன் நமக்கு ஒரு ஐக்கியத்தை கொடுத்தார். అపోస్తలుల సహవాసం ఇచ్చారు. அப்போஸ்தலருடைய ஐக்கியத்தை கொடுத்தார். రొట్టె విరిచే ఒక అనుభవం ఇచ్చారు. அப்பம் விடுதலை கொடுத்திருக்கிறார். ఉపదేశం ఇచ్చారు. உபதேசத்தை கொடுத்தார். బాప్తిస్మ సత్యములను ఇచ్చారు. ஞானஸ்தானம் சத்தியத்தை ఆత్మ கொடுத்தார். నింపుదల అనుగ్రహించారు. ஆவியின் நிரப்புதலை கொடுத்தார். ప్రార్థన యందు పట్టుదలను ఇచ్చారు. ஜெபத்தில் உறுதியாய் இருப்பதை దేవుడు మనకు கொடுத்திருக்கிறார். పరిశుద్ధుల సహవాసం ఇచ్చారు. பரிசுத்தர்களுடைய ஐக்கியத்தை ఇక్కడ கொடுத்திருக்கிறார். తండ్రితో సహవాసం అన్నది, இங்கே பிதாவோடு ஐக்கியம் உண்டு. కుమారునితో సహవాసం అన్నది, குமாரனோடு ஐக்கியம் உண்டு. పరిశుద్ధాత్మతో సహవాసం అన్నది, பரிசுத்தாவியானவரோடு ஐக்கியம் உண்டு. అపోస్తలులతో సహవాసం అన్నది. அப்போஸ்தலரோடு ஐக்கியம் ఈ உண்டு. సహవాసము కొరకై దేవుడు మనల్ని తీసుకొచ్చారు. இந்த ஐக்கியத்திற்காய் தேவன் நம்மை ఈ அழைத்திருக்கிறார். సహవాసానికి వచ్చినప్పుడు మమ్రేలో ఆయన బలిపీఠం కట్టారు. இந்த ஐக்கியத்துக்கு வரும்போது மம்ரே என்ற இடத்திலே பலிபீடத்தை கட்டினார். మమ్రే అనగా పుష్టి, மம்ரே என்பது செழிப்பு. అది బలకరమైన స్థలం. అది அது பலமான ஒரு இடமாய் ఈ இருக்கிறது. సహవాసములో మనం పుష్టిగా ఉంటాం. இந்த ஐக்கியத்திலே புஷ்டியாய் செழிமையாய் ఒక వ్యక్తి இருப்போம். ఎప్పుడు పుష్టిగా ఉండగలుగుతాడు? ஒரு மனிதர் எப்போது செழிமையாய் మంచి இருப்பார்? ఆహారం తీసుకున్నప్పుడు పుష్టిగా ఉండగలుగుతాడు. நல்ல போஜனத்தை எடுக்கும்போது பலனாய் కనుక இருப்பார். ఈ సహవాసంలో మంచి ఆహారం ఉన్నది. ஆகவே இந்த ஐக்கியத்திலே நல்ல பலன் உண்டு. దేవుడు మనకిచ్చే మంచి ఆహారమే వాక్యము. தேவன் கொடுக்கிற வசனம் தான் ஆகாரமாய் దేవుడు இருக்கிறது. మనకిచ్చే ఆహారమే ఉపదేశము. தேவன் கொடுத்த ஆகாரம் அவருடைய உபதேசம். దేవుడు మనకిచ్చే ఆహారమే ఆయన రాజ్య ప్రకటనలు. தேவன் கொடுத்த உபதேசம் அவருடைய ராஜ்யத்தின் కనుక உபதேசம். దేవుడు మనకిచ్చే ఆహారమైన శరీరము రక్తము.
ஆகவே தேவன் கொடுத்த உபதேசம் அவருடைய சரீரமும் ரத்தமாய் இருக்கிறது. దేవుడిచ్చే ఆహారం ఆయన చిత్తము చేయుటై ఉన్నది. தேவன் கொடுத்த ஆகாரம் அவருடைய சித்தத்தை செய்வது. దేవుడు మనకిచ్చిన ఈ ఆహారం మనల్ని పుష్టిగా మారుస్తున్నది. தேவன் கொடுத்த ஆகாரத்தினால் நாம் ఈ பலனடைகிறோம். సహవాసంలో మనం బలవంతులుగా మార్చబడుతున్నాం. இந்த ஐக்கியத்திலே நாம் பலவானாய் மாறுகிறோம். శక్తివంతులుగా మార్చబడుతున్నాం. பலமுள்ளவர்களாய் மாறுகிறோம். మనకెందుకు బలం అవసరం? நமக்கு ஏன் பலன் தேவை? మనకెందుకు శక్తి అవసరం? நமக்கு ஏன் வல்லமை தேவை? మొదట మీరు బలవంతులై ఉండుడి. முதல் நீர் பலவானாய் இரு. మీరు పోరాడునది శరీరంతో కాదు. நீங்கள் ரத்த மாம்சத்தோடு போராட்டம் அல்ல. ఆకాశ మండలములో ఉన్న దురాత్మల సమూహముతో పోరాడబోతున్నారు. ஆகாய மண்டலத்தில் உள்ள துஷ்ட ஆவிகளோடு போராட்டம். దురాత్మల సమూహాన్ని మనం జయించాలి. ஆவிகளோடு நாம் ஜெயிக்க வேண்டும். అందుకే ఆత్మలో బలం పొంది ఉండాలి. ஆகவே ஆவியிலே பலன் கொள்ள வேண்டும். శరీరములో బలం పొంది ఉండాలి. శరీరத்திலே பலன் கொள்ள வேண்டும். ప్రాణములో బలం పొంది ఉండాలి. ஆவியிலே பலன் கொள்ள வேண்டும். ఈ యొక్క సహవాసంలో మీరు తృప్తి చెందాలి. இந்த ஐக்கியத்திலே நீங்கள் திருப்தி அடைய வேண்டும். ఇక్కడ మీరు బలపరచబడాలి. இங்கே நீங்கள் பலன் அடைய வேண்டும். పుష్టిగా ఉండాలి. புஷ்டியாய் இருக்க ఇక్కడ வேண்டும். నీరసంగా ఉండకూడదు. இங்கே సోర్ந்து போய் இருக்க கூடாது. బలహీనులుగా ఉండకూడదు. பலவீனர்களாய் నాకు காணப்படக்கூடாது. బాగలేదు నేను మోకరించలేనని చెప్పకూడదు. எனக்கு சரியில்லை முழங்கால் படியிட முடியாது என்று నాకు అసలే சொல்லக்கூடாது. బాగలేదు నేను ప్రార్థన చేయలేనని చెప్పకూడదు. எனக்கு சரியில்லை நான் ஜெபிக்க மாட்டேன் என்று ఈ கூடாது. సహవాసములో నాకు బాగులేదనేవాడు ఒక్కడు కూడా ఉండడు. இந்த ஐக்கியத்திலே நான் பலவீனன் என்று யாரும் சொல்லக்கூடாது. ఎందుకనగా ఇక్కడ నువ్వు భుజిస్తున్న ఆహారం పుష్టి కలిగినది. இங்கே நீங்கள் புசிக்கிற ஆகாரம் பலனுள்ள ஆகாரம். కనుక మనం జయించుటకు పుష్టిగా ఉండాలి. ஆகவே நாம் ஜெயிக்க பலனுள்ள ஆகாரம் మనం வேண்டும். బలముగా ఉండాలి. நாம் பலனாய் இருக்க ఇక్కడ வேண்டும். కట్టిన బలిపీఠము இங்கே కట్టిన బలిపీఠం సహవాసంలో మనం స్థిరపడాలని చెప్తున్నది. ஐக்கியத்திலே நாம் ஸ்திரமாய் இருக்க మనం வேண்டும். ఎల్లప్పుడూ బలవంతులుగా ఉండాలని మనకు బోధిస్తున్నది. நாம் எப்போதும் பலனுள்ளவர்களாய் இருக்க కనుక வேண்டும். మనం ఎల్లప్పుడూ సహవాసంలో స్థిరపడి బలముగా ఉండాలి. ஆகவே எப்போதும் நாம் ஐக்கியத்திலே பலன் பட்டு இருக்க வேண்டும். సహవాసాన్ని విడిచి తిరుగువారమై ఉండకూడదు. ஐக்கியத்தை விட்டு நாம் போகக்கூடாது. దేవుని సన్నిధిని కోల్పోకూడదు. தேவனுடைய சமூகத்தை விட்டு దేవుని போகக்கூடாது. సన్నిధిలో ఉన్న ఆహారాన్ని భుజించకుండా నీవు నీరసించిపోకూడదు. தேவ சமூகத்திலே தேவ வார்த்தை புசிக்காமல் இருக்க ఆహారాన్ని கூடாது. గురించి పుష్టిగా బలముగా ఉండాలి. ஆகாரத்தை பொறுத்தவரை நீ புஷ்டியாய் இருக்க வேண்டும். అప్పుడే అపవాదిని ఎదిరించగలుగుతావు. அப்போது பிசாசை நீங்கள் துரத்தலாம். సమస్త శక్తులు నీకు లోబడతాయి. எல்லா துரைத்தனங்களும் உங்களுக்கு கீழ்ப்படியும். అపవిత్రమైన ఆత్మలు జయించగలుగుతావు. அசுத்த ஆவிகளை நீங்கள் ஜெயிப்பீர்கள். పోరాటంలో విజయం పొందగలుగుతావు. போராட்டத்திலே ஜெயிப்பீர்கள். కనుక నీవు బలవంతుడుగా ఉండాలి. ஆகவே நீங்கள் பலன் உள்ளவர்களாய் పౌలు இருக்க வேண்டும். ఏమంటున్నాడో తెలుసునా? பவுல் என்ன சொல்கிறார் మా தெரியுமா? శరీరము కృషించుచున్నాను. எங்கள் சரீரங்கள் మా பலவீனமானாலும் అంతరంగ పురుషుడు దినదినము నూతనపరచబడుతున్నాడు. உள்ளான மனிதன் தினந்தோறும் புதிதாக்கப்படுகிறார். అంతరంగ పురుషుని యందు మేము శక్తి కలిగి ఉన్నాం. உள்ளான மனிதனால் நாங்கள் பலனடைகிறோம். ఇది మాకు ఎలా వచ్చును? இது எப்படி வந்தது? అది దేవుని వాక్యం ద్వారా కలిగెను. வேத வசனத்தினால் అది உண்டானது. దేవుని ఆత్మ ద్వారా కలిగెను. தேவ ஆவியினால் உண்டானது. ఈ బలము శక్తిని పొందుకోవాలి. இந்த பலத்தை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ள అప్పుడు வேண்டும். నువ్వు పుష్టిగా ఉంటావు. அப்போது நீங்கள் பலனடைவீர்கள். చివరిగా అబ్రహాం కట్టిన బలిపీఠాన్ని గురించి మనం గమనిద్దాం. கடைசியாய் அபிரகாம் கட்டின பலிபீடத்தை பார்க்கலாம். ఆది కాండము 22వ అధ్యాయము ஆதியாகமம் 22ஆம் அதிகாரம் 9వ వాక్యాన్ని మనం గమనిద్దాం. 9ஆம் வசனத்தை வாசிக்கலாம். అబ్రహాము అక్కడ బలిపీఠమును కట్టి அபிரகாம் அங்கே பலிபீடத்தை கட்டி కట్టెలు చక్కగా పేర్చి விறகுகளை அமர்த்தி తన కుమారుడు ఇస్సాకును బంధించి தன்னுடைய குமாரனை கட்டி ఆ బలిపీఠం పైనున్న కట్టెల మీద ఉంచెను. அந்த அடுக்கப்பட்ட கட்டைகள் மீது அவனை வார்த்தான். ఇక్కడ అబ్రహాము 4వదిగా బలిపీఠాన్ని కడుతున్నారు. இங்கே அபிரகாம் 4ஆம் ஒரு பலிபீடத்தை ఈ கட்டினார். బలిపీఠం ఎక్కడ కట్టారో తెలుసునా? இந்த பலிபீடம் எங்கே கட்டப்பட்டது? ఇది మోరియా దేశంలో దేవుడు చూపించిన ఒక పర్వతం మీద కట్టాడు. மோரியா தேசத்திலே தேவன் காண்பித்த ஒரு பர்வதத்தின் மேல் கட்டினார். దేవుడు ఒక రోజున అబ్రహాముని శోధించాడు. தேவன் ஒரு நாளிலே அபிரகாமை சோதித்தார். ఆయన్ని ఎలా పరిశోధించాడో తెలుసునా? அவரை எப்படி சோதித்தார் தெரியுமா? అబ్రహామా, அபிரகாமே, నీకు ఒక్కగానొక్కడై ఉన్న నీ కుమారుని నాకు బలివ్వాలని చెప్పారు. உன்னுடைய ஒரே பேரான குமாரனை எனக்கு பலி செலுத்து. అది నువ్వు ఉన్న ప్రాంతంలో కాదు. நீ இருக்கிற இடத்தில் அல்ல. నీవు ఇక్కడ బలి ఇవ్వాలనుకున్నావు అనుకో, நீ இங்கே பலி செலுத்த ఓ நினைத்தால் ప్రక్కన శారం అడ్డుపడుతుంది. ஒரு புறத்திலே தன்னுடைய தாய் சாரால் నీ வருவாள். ఇంటిలో ఉన్న దాసులందరూ ఎవరు ఇష్టపడరు. உன்னுடைய தாசிகள் விரும்ப மாட்டார்கள். కనుక ఇక్కడ నువ్వు బలిచ్చేదానికి ఆటంకంగా ఉంటుంది. இங்கே பலி செலுத்த இடையூறு உண்டாகும். గనుక నీ కుమారుని తీసుకొని ஆகவே உன்னுடைய குமாரனை எடுத்துக்கொண்டு మోరియా ప్రాంతానికి రావాలి. மோரியா பர்வதத்திற்கு போ. ఆ దేశంలో ఒక పర్వతం మీద నువ్వు బలి అర్పించాలి. அந்த பர்வதத்தின் மேலே நீ பலி செலுத்து. అక్కడ నేను నీకు చూపిస్తాను.
நான் அங்கே உனக்கு ஒரு காண்பிப்பேன். అలాగే అబ్రహాము దేవుని మాటకు లోబడి அப்படியே அபிரகாம் தேவனுடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிந்து ఆయనకు ఒక్కగానొక్కడైన కుమారుని தன்னுடைய ஒரே குமாரனை ఆయన ప్రేమించే ఇస్సాకుని తీసుకొని அவன் நேசித்த தன்னுடைய ஈசாக்கை கொண்டு போய் దేవుడు చూపించిన స్థలానికి వచ్చి బలిపీఠం కట్టాడు. தேவன் காண்பித்த பர்வதத்திற்கு வந்து அங்கே பலிபீடத்தை ఈ கட்டினார். బలిపీఠం మీద ఇస్సాకుని బలివ్వబోతున్నారు. இந்த பலிபீடத்தின் மீது ஈசாக்கை பலி செலுத்த తనకి போகிறார். ఒకే ఒక్కడైన కుమారుని త్యాగం చేయబోతున్నారు. தன்னுடைய ஒரே குமாரனை தியாகம் செய்ய போகிறார். తాను ప్రేమించినటువంటి ఆ ప్రేమని త్యాగం చేయబోతున్నారు. தன்னுடைய அன்பை அங்கே தியாகம் செய்ய ఈ போகிறார். బలిపీఠం దేన్ని చూపిస్తున్నది? இந்த பலிபீடம் எதை காண்பிக்கிறது? అబ్రహాములో ఉన్న త్యాగాన్ని చూపిస్తున్నది. அபிரகாமில் உள்ள தியாகத்தை காண்பிக்கிறது. నాలుగవదిగా మనం కట్టుతున్న బలిపీఠం మనకి ఏది చూపిస్తున్నది? நான்காவது நாம் கட்டுகிற பலிபீடம் என்னத்தை మనం காண்பிக்கிறது? త్యాగం చేయాలి. కొన్ని நாம் சிலவற்றை தியாகம் செய்ய నువ్వు வேண்டும். ప్రేమించేటి కొన్ని ఉంటాయి, நீ நேசிக்கிற சிலது உண்டு, నువ్వు ప్రేమించేటి కొంతమంది ఉంటారు. நீ நேசிக்கிறவர்களும் உண்டு. త్యాగం చేయాలి. நீ அதை தியாகம் செய்ய வேண்டும். బలిపీఠం కట్టి బలి అర్పించాలి. பலிபீடத்தை கட்டி பலி செலுத்த అది வேண்டும். నీకు ఒక్కటే, அது ஒன்றுதான். నీకు ఒక్కడే కుమారుడు. அது ஒரே பேரான దేవుడు குமாரன். అంటున్నారు నాకు ఇవ్వాలని. தேவன் சொன்னார் எனக்கு கொடு. నాకు ఇంకొకరు లేరు కదయ్యా, నీకు ఇచ్చినట్టయితే. எனக்கு வேறொருவன் கிடையாதல்ல ஆண்டவரே என்று ప్రియమైన சொன்னார். దేవుని బిడలారా, பிரியமான தேவ ஜனமே, నీకు ఒక్కగానొక్కడైన నీ కుమారుని దేవునికి ఇవ్వాలని ప్రభు అడుగుతున్నాడు. உன்னுடைய ஒரே பேரான குமாரனை செலுத்த வேண்டும் என்று தேவன் నీవు கேட்கிறார். ప్రేమించే ప్రేమని త్యాగం చేయాలని ప్రభు కోరుతున్నాడు. நீ நேசிக்கிற நேசிப்பை தேவன் கேட்கிறார். దీని కొరకు అబ్రహాం బలిపీఠం కట్టాడు. இதற்காக அபிரகாம் பலிபீடத்தை నీవు కూడా கட்டினார். ఈ బలిపీఠం కట్టగలుగుతావా? நீயும் இந்த பலிபீடத்தை கட்டக்கூடுமா? ఈ బలిపీఠం కట్టుదువా? இந்த பலிபீடத்தை கட்டுவாயா? మోరియా దేశానికి వచ్చేదవా? மோரியா பட்டணத்திற்கு வருவாயா? అక్కడ దేవుడు నీకు ఒక పర్వతం చూపించబోతున్నాడు. தேவன் காண்பிக்கிற பர்வதத்தை காண்பிக்கிறார். మోరియా అనగా యెహోవా చూచుకొనును అని అర్థం. மோரே என்பது கர்த்தர் பார்த்துக் கொள்வார் என்று అక్కడ அர்த்தம். దేవుడు నిన్ను చూసే స్థలం అది. தேவன் அங்கே உன்னை பார்க்கிற இடம். దేవుడు నిన్ను చూసే స్థలంలో నువ్వు బలిపీఠం కట్టగలవా? கர்த்தர் உன்னை பார்க்கிற இடத்திலே பலிபீடத்தை கட்டுவாயா? నీ ప్రేమను త్యాగం చేయగలవా? உன்னுடைய அன்பை தியாகம் செய்வாயா? నీకు ఒక్కడై ఉన్నటువంటి ఒక్కరిని నువ్వు త్యాగం చేయగలవా? உன்னுடைய ஒரே குமாரனை நீ தியாகம் செய்வாயா? అబ్రహాము అక్కడ త్యాగం చేస్తున్నాడు. அபிரகாம் அங்கே தியாகம் செய்தான். ఇస్సాకుని కాళ్ళు చేతులు కట్టి బలిపీఠం మీద ఉంచారు. ஈசாக்கை கால் கைகளை கட்டி அந்த பலிபீடத்தின் மீது அமர்த்தினார். ఖడ్గాన్ని తీసుకొని ఆయన వధించబోతున్నారు. கத்தியை எடுத்து அவனை வெட்ட போகும்போது అప్పుడు ఒక స్వరం వినబడబోతుంది. அங்கே ஒரு சத்தம் உண்டானது. అబ్రహామా అబ్రహామా, அபிரகாமே అபிரகாமே, నీకొక్కగానైన ఒక్క కుమారుని నాకు ఇయడానికి వెనుదీయలేదు. ஒரே பேரான குமாரன் நீ கொடுக்க பின்னிடவில்லை. నీవు ఆ చిన్నవానికి ఎంత మాత్రం హాని చేయొద్దు. அந்த சிறுவன் மீது உன் கை போடாதே. ఈ త్యాగమును నేను చూశాను. உன்னுடைய தியாகத்தை நான் ఈ பார்த்தேன். దేశమును ఈ భూమిని నీ సంతానానికి ఇస్తానని నేను ప్రమాణం చేసి ఉన్నాను. இந்த தேசத்தை இந்த பூமியை தருவேன் என்று நான் உனக்கு నేను கொடுத்தேன். ప్రమాణం చేసినట్టుగా ఇప్పుడు ఈ దేశమును నీకు ఇచ్చి ఉన్నాను. நான் வாக்குத்தத்தம் கொடுத்த இந்த தேசத்தை உனக்கு கொடுப்பேன். ఇప్పుడు ఈ దేశమును స్వతంత్రించుకో. இந்த தேசத்தை சுதந்திரித்துக் கொள். ప్రియమైన దేవుని బిడలారా, பிரியமான தேவஜனமே, త్యాగము చేసి కట్టిన బలిపీఠము ద్వారా தியாகம் செய்து பலிபீடத்தை கட்டும்போது వాగ్దానాన్ని స్వతంత్రించుకున్నాడు ఆయన. வாக்குத்தத்தத்தை சுதந்திரித்துக் கொண்டார். వాగ్దానమును పొందుకున్నాడు ఆయన. வாக்குத்தத்தத்தை பெற்றுக் கொண்டார். దేవుడు నీ జీవితంలో ఎన్ని వాగ్దానాలు ఇచ్చాడు. தேவன் கொடுத்த வாக்குத்தத்தங்கள் எத்தனை? ఈ 4వ బలిపీఠం కట్టి త్యాగం చేయి. 4ஆம் பலிபீடத்தை கட்டி தியாகம் செய்யுங்கள். వాగ్దానాల ఫలితాన్ని పొందబోతున్నావు. வாக்குத்தத்தத்தை பெற்றுக் கொள்ளுங்கள். దేవుడు నీకు ఇచ్చిన మాట స్థిరపరచబోతున్నాడు. தேவன் கொடுத்த வாக்குத்தத்தம் நிறைவேற ప్రభు నీకు போகிறது. ఇచ్చిన వాగ్దానం నెరవేర్చబోతున్నాడు. தேவன் கொடுத்த வாக்குத்தத்தத்தை நிறைவேற்ற ఎన్ని போகிறார். వాగ్దానాలు ప్రభు నీకు ఇచ్చాడు. எத்தனை வாக்குத்தத்தங்களை ఆ கொடுத்தார். వాగ్దానాలను నువ్వు అనుభవించబోతున్నావు. எல்லாவற்றையும் அனுபவியுங்கள். నిన్ను స్వస్థపరిచే యెహోవాను నేనే. உன்னை குணமாக்கும் கர்த்தர் நானே. దేవుడు నిన్ను బాగు చేయబోతున్నాడు. தேவன் உன்னை சுகமாக்க నీ போகிறார். మధ్యలో నుండి రోగమును తొలగించి వేస్తాను. உன்னுடைய சரீரத்தின் வியாதிகள் விலக ప్రభు போகிறது. వ్యాధులు తొలగించబోతున్నాడు. உன்னுடைய வியாதிகள் நீங்க போகுது. నేను నీ గర్భఫలం ఆశీర్వదిస్తాను. உன்னுடைய கர்ப்பத்தின் கனியை ప్రభు ஆசீர்வதிப்பார். ఆశీర్వదించబోతున్నాడు. தேவன் ஆசீர்வதிப்பார். నేను నీకు తోడై ఉంటాను. நான் ప్రభు துணையாயிருப்பேன். నీకు తోడై ఉండబోతున్నాడు. கர்த்தர் துணையாயிருக்க నేను నిన్ను போகிறார். నడిపించబోతున్నాను. நான் உன்னை நடத்த ప్రభు போகிறேன். నిన్ను నడిపించబోతున్నాడు. கர்த்தர் உன்னை நடத்த నీకు போகிறார். ఇచ్చిన వాగ్దానాలను ప్రభు నెరవేర్చబోతున్నాడు. கொடுத்த వాக்குத்தத்தங்கள் నీ நிறைவேற்றப்பட ఎడల போகிறது. వాత్సల్యము చూపబోతున్నాడు. உன்னிடத்திலே மகா 4వ இரக்கமாயிருக்கிறார். బలిపీఠము ద్వారా, 4ஆம் பலிபீடத்தின் త్యాగ மீது, బలిపీఠము ద్వారా தியாகத்தின் பலிபீடத்தின் மீது వాగ్దాన ఫలితాన్ని పొందబోతున్నా. வாக்குத்தத்தத்தின் பலனை ఆ அடைவார்கள். దేశం స్వతంత్రించుకొనబోతున్నా. அந்த தேசத்தை சுதந்திரிப்பார்கள். వాగ్దాన ఫలితాన్ని అనుభవించబోతున్నా. வாக்குத்தத்தை சுதந்திரித்துக் నాకు கொள்ளுங்கள். మీరు ఒక బలిపీఠాన్ని కట్టండి. 4ஆம் ஒரு பலிபீடத்தை கட்டினார். అబ్రహాముతో దేవుడు అబ్రహాము దేవునికి బలిపీఠమును కట్టెను. அபிரகாம் தேவனுக்கு ஒரு பலிபீடத்தை ఒక్కొక్క கட்டினார். బలిపీఠము ఒక్కొక్క విధముగా ఆత్మీయముగా దేవుడు మనకు బోధించారు. ஒரு பலிபீடத்தையும் ஆவிக்குரிய ரீதியாய் தேவன் ఈ வெளிப்படுத்தினார். అనుభవాలన్నీ మన జీవితంలోనికి రావాలి. இந்த అனுభவங்கள் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே வர வேண்டும். ఏ దేశం ఇస్తానని వాగ్దానం చేశానో అబ్రహాముకు ఆ దేశమును స్వతంత్రింపజేశాడు. எந்த தேசத்தை கொடுப்பேன் என்று சொன்னாரோ அதே தேசத்தை சுதந்திரித்துக் ఆయన கொண்டார். పిలుపును స్థిరపరచుకునే దానికి ఒక బలిపీఠం కట్టాడు. அவருடைய அழைப்பை
நிறுத்திக்கொள்ள ஒரு பலிபீடத்தை దేవుని கட்டினார். నివాసం కొరకై ఒక బలిపీఠం కట్టాడు. கர்த்தருடைய வாசத்திற்காய் ஒரு பலிபீடத்தை கட்டினார். సహవాసము కొరకై పుష్టిగా ఉండేదానికి ఒక బలిపీఠం కట్టాడు. ஐக்கியத்திற்காய் ஒரு பலிபீடத்தை கட்டினார். త్యాగము కొరకై ఒక బలిపీఠం కట్టాడు. தியாகத்திற்காய் ஒரு பலிபீடத்தை ఈ கட்டினார். మాటలన్నీ నీ హృదయంలో ఫలించాలి. இந்த వార్తகளுடைய வாழ்க்கையில ఈ நிறைவேற்றப்பட வேண்டும். వాక్యమును అనుసరించాలి. இந்த వార్த்தை நீ అనుభవిக்க வேண்டும். దేవుడు నీ పట్ల గొప్ప కార్యం చేయబోతున్నాడు. கர்த்தருடைய வாழ்க்கையில பெரிய ఎంతమంది కార్యాలు సంతోషంగా ఉన్నారు? எத்தனை பேர் மகிழ்ச்சியா ఎంతమంది సంతోషంగా ఉన్నారు? సంతోషமா இருக்கிறவர்கள் బిగ్గరగా హల్లెలూయా అని చెప్పండి. ప్రభు మిమ్మల్ని ఆశీర్వదించును గాక. అందరూ అలాగే త్వరగా లేచి నిలబడి ఒక చిన్న ప్రార్థన చేసుకుందాం. எல்லோரும் எழுந்து நிற்கலாம். త్వరగా లేచి నిలబడి ఒక చిన్న ప్రార్థన చేసుకొని ప్రభువుకు అప్పగించుకుందాం. எழும்பி நின்று ஒரு நிமிடம் ஜெபிக்கலாம். ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా హల్లెలూయా హల్లెలూయా. ప్రభుకు అప్పగించుకొని చిన్న ప్రార్థన చేసుకోండి. త్వరగా లేచి నిలబడి సమయం అయిపోయింది. ఒక 2 నిమిషాలు ప్రార్థన చేసుకొని ప్రభుకు అప్పగించుకుందాం. నిశ్చయముగా దేవుడు నీ పట్ల గొప్ప కార్యం చేయబోతున్నాడు. అబ్రహాం పట్ల కార్యం చేసిన దేవుడే నీ పట్ల కార్యం చేయబోతున్నాడు. అబ్రహాం బలిపీఠం కట్టినట్లుగా నీ జీవితంలోనూ బలిపీఠం కట్టాలి. హల్లెలూయా 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 హల్లెలూయా. విన్న వాక్యాన్ని బట్టి అందరం ప్రార్థన చేసుకుందాం. అక్కడ నీవు నాకు ఒక బలిపీఠము కట్టవలెను. దేవుడు ఈ రాత్రి శ్రేష్టమైన మాటలతో మన మధ్యలో తన దాసుని నిలిపి తన దాసుని ముఖాంతరములో నుండి శ్రేష్టమైన మాటలు, శ్రేష్టమైన అనుభవాలు మనకు తెలియపరుస్తూ వచ్చారు. మనమందరము దేవునికి ఒక బలిపీఠము కట్టవలెను. అబ్రహాము తన జీవితంలో, తన యాత్రలో, తన ప్రయాణములో 4 బలిపీఠములు కట్టినట్లుగా ఆ 4 బలిపీఠముల యొక్క ఆత్మ సంబంధమైన అనుభవాలు, మర్మములు ఏమిటో పరిశుద్ధాత్ముడు తేటగా బయలుపరిచి ఉన్నాడు. పరిశుద్ధాత్ముడు నీతో మాట్లాడుతూ వచ్చాడు. అబ్రహాముకు ఇచ్చిన ఆశీర్వాదమునకు నీవు కూడా వారసుడు వగునట్లుగా, అబ్రహాము ఏ దేశమైతే స్వతంత్రించుకున్నాడో నీవు కూడా దానిని స్వతంత్రించుకునేటట్లుగా, అబ్రహాము పొందినట్లుగా నీవు కూడా దేవుని ఆశీర్వాదములు పొందు నిమిత్తమై 4 విధములైన ఈ 4వ నెలలో 4 విధములైన బలిపీఠపు అనుభవాలు నీవు కలిగి జీవించుదువుగాక. నీవు కలిగి జీవించుదువుగాక. ప్రార్థన చేసుకుందాం. దేవుడు నిన్ను ఏ పిలుపుతో పిలిచి ఉన్నాడో, ఏ పిలుపుతో నిన్ను పిలిచి ఉన్నాడో జ్ఞాపకము చేసుకో. నీ పిలుపును స్థిరపరచుకో. నీ పిలుపును, ఏర్పాటును నిశ్చయము చేసుకో. భారము భరించటానికి నిన్ను పిలిచి ఉన్నాడు దేవుడు. నీ భుజము మీద భారము భరించటానికి పిలిచి ఉన్నాడు. నీ కుటుంబ భారమును భరించటానికి దేవుడు నిన్ను పిలిచి ఉన్నాడు. సంఘము యొక్క భారమును భరించటానికి దేవుడు నిన్ను పిలిచి ఉన్నాడు. నశించిపోతున్న ఆత్మల యొక్క భారమును నీవు మోయటానికి దేవుడు నిన్ను పిలిచి ఉన్నాడు. నీ పిలుపు ఎలాంటిదో, నీ పిలుపు ఎంత శ్రేష్టమైనదో, నీ పిలుపు ఎంత ఉన్నతమైనదో జ్ఞాపకము చేసుకొని, గుర్తు చేసుకొని ప్రభు సన్నిధిలో ప్రార్థన చేసుకుందాం. పిలుపును స్థిరపరచుకుందాం. బోధకు లోబడదాం. బోధకులు ఎవరూ లేరు. యేసయ్యే మనకు బోధకుడు. ఆయన ఒక్కడే మన గురువు. ఆయన యొద్ద మనము ఎల్లప్పుడూ మన బ్రతికినంత కాలం, బ్రతుకు దినములన్నిట ఆయన యొద్ద మనము నేర్చుకునే మనస్సు కావాలి. శిష్యునికి తగిన మనస్సు కావాలి మనకి. ప్రార్థన చేసుకుందాం. అందరం ప్రార్థన చేసుకుందాం. పరిశుద్ధాత్ముడు నీతో సూటిగా మాట్లాడారు. పరిశుద్ధాత్ముడు నీతో తేటగా మాట్లాడారు. హృదయపూర్వకముగా దేవుని సన్నిధిలో ప్రార్థన చేసుకుందాం. ప్రార్థన బలిపీఠం కావాలి. ప్రార్థన బలిపీఠము కట్టబడాలి. మన జీవితంలో ప్రార్థన బలిపీఠము లేకపోవటం వలననే ఎన్నో శోధనలు, ఎన్నో నిందలు, ఎన్నో అవమానాలు, దుఃఖము, నిట్టూర్పులు ఎన్నో. ప్రార్థన బలిపీఠం అవసరం.
ప్రార్థన బలిపీఠం అవసరం. దేవునితో సహవాసం అవసరం. దేవునితో ఐక్యపడటం అవసరం. దేవునితో సమాధాన పడటం అవసరం. రెండవదిగా బలిపీఠము కట్టి ప్రార్థన చేశాడు. బలిపీఠము కట్టి ప్రార్థన చేశాడు. మొదటి బలిపీఠం కట్టినప్పుడు ప్రార్థన చేయలేకపోయాడు. మరలా తిరిగి మొదటి బలిపీఠం యొద్దకు వచ్చి ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాడు. తీర్మానం చేసుకుందామా? ప్రభు సన్నిధిలో తీర్మానం చేసుకుందామా? ప్రార్థన బలిపీఠమును నేను కట్టుకుంటాను ప్రభువా. పడిపోయిన నా ప్రార్థన బలిపీఠమును తిరిగి నేను మరలా కట్టుకుంటానయ్యా. తీర్మానం చేసుకుందాం. సహవాసం అనే బలిపీఠం, హెబ్రోనులో సహవాసం అనే బలిపీఠమును కట్టిన అబ్రహాము దేవునితో సహవాసం, అపోస్తులతో సహవాసం, సంఘములో సహవాసం, పరిశుద్ధులతో సహవాసం. తీర్మానం చేసుకుందాం. కలిసి నివసించటమే గొప్ప భాగ్యం. నీ ఆస్తి కంటే, నీ డబ్బు కంటే, నీ ఐశ్వర్యము కంటే కలిసి నివసించుటయే గొప్ప భాగ్యం. కలిసి నివసించుటయే గొప్ప ధన్యత. ఎవరితో ఐక్యము చెందలేకపోతున్నావో, ఐక్యపడలేకపోతున్నావో, సమాధానం పడలేకపోతున్నావో, సహవాసం అనే బలిపీఠము కట్టబడాలి నీ జీవితంలో. చివరిగా త్యాగం. దేవుని కొరకు త్యాగము చేసే మనస్సు, దేవుని కొరకు సమర్పణ కలిగిన మనస్సు, దేవుని కొరకు వైరాగ్యము కలిగిన మనస్సు, దేవునికి ఏదైతే అంగీకారమో దానిని మాత్రమే చేయుటకై త్యాగము చేసే మనస్సు కావాలి. హృదయపూర్వకంగా ప్రార్థన చేసుకుందాం. విన్న మాటలను బట్టి అందరూ తీర్మానంతో ప్రార్థన చేసుకుందాం. ఈ నూతన మాసములో ఈ మొదటి దినముననే ప్రభు మనతో ముఖాముఖిగా మాట్లాడుటకు, తన సేవకుని పక్షముగా నిలిచి తన సేవకుని ముఖాంతరములో నుండి మనతో మాట్లాడిన ప్రతి మాట కొరకు రెండు చేతులెత్తి దేవునికి స్తోత్రాలు చెల్లించుదాం. ప్రతి మాటను ప్రతి ఒక్కరి హృదయాలలో పరిశుద్ధాత్ముడు స్థిరపరచి వాక్యానుసారముగా జీవింపజేస్తున్న దేవునికి స్తోత్రములు చెల్లించుదాం. ప్రార్థన చేసుకుందాం. పరిశుద్ధుడా, జీవాధిపతి, నీకు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాము నాయన. గడిచిన 3 మాసాలు కాచి కాపాడి యేసయ్య 4వ మాసములో మొట్టమొదటి దినమున నీ పాద సన్నిధికి చేరివచ్చిన మమ్మల్ని అందరినీ మీరు ఒక్కసారి జ్ఞాపకము చేసుకున్నందుకు స్తోత్రాలు. యేసయ్య ఈ క్రోటాన్ని అంతటిని మీరు ఆశీర్వాదకరంగా ప్రారంభం నుంచి నీ ఆత్మసారథిలో మీరు జరిగించారయ్యా. మీ కొరకు బలిపీఠాలు మేము కట్టాలని ప్రభువా మీరు మాట్లాడిన ఉన్నతమైన వాక్కు కొరకు స్తోత్రాలు. మా పితరుడైన అబ్రహాము మీరు పిలిచినప్పుడు పిలుపుకు లోబడి ప్రభువా బలిపీఠాన్ని షెకెములో కట్టి ఉన్నాడు నాయన. నీ సన్నిధిలో కట్టగలిగిన కృపను మీ బిడ్డలకు దయచేయండి. పిలిచిన పిలుపును ఎవరు మరిచిపోకుండా అయ్యా, పిలిచిన ప్రతిష్ట త్యాగము తండ్రి ప్రతి ఒక్కరు స్థిరపరచుకొని నాయన అయ్యా, వారి పిలిచిన పిలుపులో భారం ఉందని ఆ భారాన్ని భరిస్తూ నీ పాద సన్నిధిలో నేర్చుకొని శాశ్వతమైన జీవాన్ని పొందుకున్నట్లు మీరు సహాయము చేయమని ప్రార్థన చేస్తున్నాను. యేసయ్యా, ప్రతి ఒక్కరు బలిపీఠాలు కట్టుకుంటున్నారు కానీ బలిపీఠాల మీద ప్రార్థన అనే దోపము లేదు నాయన. ఇక మీద నుండి ప్రభా బలిపీఠాల మీద ప్రార్థన, అభిషేకము, ప్రార్థన ఆత్మను కుమ్మరించండి నాయన. ఉదయ సాయంత్రాలు ప్రార్థన చేసి ప్రార్థన దోపము తండ్రి నీ సన్నిధికి ఎగసి వచ్చి ప్రతి కుటుంబాలు దీవెనకరముగా ఉన్నట్లు కీడులు, శోధనలు, సమస్యలు తండ్రి, అపజయాలు, అవమానాలు తండ్రి హాయి పట్టణం నుంచి దూరపరచబడినట్లు మీరు సహాయము చేయమని ప్రార్థన చేస్తున్నాను. నీ సన్నిధిలో ప్రభువా సహవాసముల బిడలు నిలిచి ఉండాలి నాయన. సహవాసములో తండ్రి బలిపీఠమును కట్టుకొని అపోస్తల సహవాసములను రొట్టె విరుచుటలో
చేయటలోను, ప్రార్థన చేయటలోను ఎడతెగక ఉండి ప్రభా ఆధ్యాత్మికమైన వాక్యాన్ని భుజించుచు శారీరకంగా ఆత్మికంగా ప్రభా మీ బిడ్డలు బలము పొందుకొని యేసయ్యా నీ మార్గాల్లో కొనసాగిపోనట్లు సహాయము చేయండి నాయన. హోరేబు పర్వతం మీద త్యాగముతో ఇస్సాకును అర్పించినట్లుగా నాయనా ప్రతి ఒక్కరూ త్యాగపూరితమైన మనస్సుతో తండ్రి నీ సన్నిధిలో అర్పణలు అర్పించాలి నాయన. యేసయ్యా అప్పుడు నీవు దిగు నుంచి దిగి వచ్చి బిడ్డలను మీరు ఆశీర్వదించే దేవుడవి, త్యాగానికి తగిన ప్రతిఫలాలు మీరు ఇవ్వగలిగిన శక్తివంతుడైన దేవుడవి. అట్టి బలిపీఠాలు మీ బిడ్డల జీవితాల్లో కట్టుకొని ఇక ముందు ప్రభు ఆశీర్వాదవంతులుగా కొనసాగిపోనట్లు ఆత్మికంగా, శారీరకంగా, ఆర్థికంగా బిడ్డలని ఈ మాసమంతయు వర్ధిల్ల చేసి మీరు కాపాడమని విత్తిన వాక్యం బిడ్డల హృదయాల్లో నీరు కట్టి ఫలింపచేయండి. మీరు ఆస్తును మీరు బలపరిచి వాడుకున్నందుకు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తూ యేసు నామములో ప్రార్థించి వేడుకుంటున్నాము తండ్రి, ఆమేన్. తండ్రి అయిన దేవుని ప్రేమ, యేసయ్య కృప, పరిశుద్ధాత్మ దేవుని దీవెన ఆశీర్వాదం మనకును సకల కోటి పరిశుద్ధులకు సదాకాలం తోడయుండి నడిపించునుగాక. ఆమేన్. అందరికి వందనాలు. కూటం ముగించబడింది. వచ్చే శనివారం సాయంత్రం శుద్ధీకరణ కూటం ఉంటుంది. ఆదివారం ప్రభు బల్లారాధన. మీకు భోజనం ఏర్పాటు చేశారు. కొద్దిగా భోజనం చేసుకొని త్వరగా బయలుదేరి వెళ్ళండి. మీరు త్వరగా వచ్చినట్టయితే 6 గంటలకి 9 ముగించేవాడిని. మీరు లేటుగా వస్తున్నారు కనుక మీరు గమనించి ముందే రావాలని ప్రేమతో తెలియజేస్తున్నాను. జగములనే పరిపాలక జగతికి నీవే ఆదా